political accumulate. Okay, so তোমরা ভিডিও তো সবার অন হয়েছে, তোমরা তোমাদের মাইক্রোফোন গুলো মিউট করে দাও। আমরা স্টার্ট করছি। তোমাদের যখন আমরা স্পিচ রাখবো এন্ড তোমাদের সিনিয়র ভাইয়ারা যখন স্পিচ রাখবে তখন যদি তোমার কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, you should note it down and you have a question Q&A session where you can ask any question. Dear student, Assalamu alaikum. This is Dr. Ali Hussain Mahid, your mentor in chemistry, faculty of Silicon Education. Today I welcome all of you in the orientation program of Silicon Education 2020 batch July session e তোমরা যারা enroll করেছো তোমাদের নিয়ে আজকে আমরা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আমরা স্টার্ট করছি। তো you know the situation, কেন এই সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে, and you know the fate. So basically আমাদের এই সেশনটা এভাবেই ধরে নিতে হবে যে আমাদের এই সেশনটা হয়তো অনলাইনেই চলে যাবে। যদি আমরা আমাদের সেশন শেষ করার আগ পর্যন্ত আমরা সুযোগ পাই, we will surely come in offline and we'll meet again, but till then আমরা অনলাইনেই তোমাদের ক্লাস নিব, অনলাইনেই মক নিব। we have prepared ourselves for total online package. আমাদের ক্লাস মক থেকে শুরু করে যত কিছু আছে সবকিছু অনলাইনে নেওয়ার জন্য আমরা গত কয়েক মাস ধরে we worked hard and we made a whole package for online support. And you know our students have already joined from all over the world, not only from Bangladesh, Dubai, Qatar, Canada, India, কয়েকটা কান্ট্রি থেকে আমাদের স্টুডেন্টরা এই ব্যাচে জয়েন করেছে। সো তোমরা যারা আছো অলরেডি জয়েন করেছো, আই ওয়েলকাম ইউ অল। আমাদের আজকে সেশনে তোমাদের সামনে বেশ কয়েকজন সিনিয়র আমরা ডাক দিয়েছি, তারা কথা বলবে। এট দ্য সেম টাইম আমরা যারা তোমাদের ক্লাস নিব আমরা কথা বলবো। তো আজকে সেশনের শুরুতেই আমি রিকোয়েস্ট করব ডক্টর মেফতা স্যারকে কিছু অ্যাডমিশন টেস্ট রিলেটেড কিছু কথা বলার জন্য। মেফতা স্যার কিছু জিনিস তৈরি করেছে, কিছু স্লাইড তৈরি করেছে। আমি মেফতা স্যারকে হোস্ট করে দিচ্ছি। মেফতা স্যার ফার্দার ওনার প্রেজেন্টেশনটা দিবে। He will talk about the history of Silicon Education, why Silicon Education, and how we started from very zero and came to an end and we got the result. So আজকে তোমাদের ফার্স্ট সেশনটা কন্টিনিউ করবে ডক্টর মেফতাউল ইসলাম। He is our bio mentor, currently working in a COVID unit in Mirpur. So তোমরা আমি মেফতা স্যারকে হ্যান্ড ওভার করছি। তোমরা মেফতা স্যারের কথাগুলো শুনো। তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, তার মেফতা স্যারের কোয়েশ্চেন শেষ করার পর, আমাদের সবগুলো সেশন শেষ করার পর কিউ অ্যান্ড অ্যান্সার সেশনে তোমরা কথা বলতে পারবে। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। I hope everyone is fine. Alhamdulillah, sir. Excellent. Can you share the screen? Sorry, can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes.
Thank you. So those who have started from February or from March or April or May or June, they are all only already in Silicon family, and we have some very new faces with us today. So I would like to say, everyone, welcome to Silicon family. Thank you, sir. It's a very nice family, I guess, because some of our old students are also here who are going to be a doctor very soon, right? Hausaf and others, Nibrash. Yes, Bhaiya. Okay, Inshallah. inshallah. Okay, so before I begin my presentation, I would like to clarify something. Like the three of us, that is me, Dr. Mahid, and Dr. Ilyas, we are not from English background. That means we are not from English medium background. Okay, we are so purely from Bangla medium. And before starting this venture, we had no idea that there is another species in Bangladesh who come from English medium background. Okay, so when we heard that there are some people who come from different curriculum, those who are our seniors, their daughters and sons were from those background, and they wanted to get admitted in medical too. But on that time, there are very much scarcity regarding the guidance, how they can be a how we can guide them for medical admission test. It was very tough. So when they approached us, it was I think it was back in 2007. They approached us, and then we thought, oh, why not? Let's see what we can do for them, because they have a dream like you have, but they also want to be a doctor. They also want to serve the humankind. They also have the passion to do something good for the mankind. So why not give them a chance? So that was the very first beginning of Silicon Education, which was very tiny. We had only 3 students then, and fortunately, all of them passed their admission test, and they have done good so far. Okay, so then we started our journey, and it was initially it was students were gathered in a separate house, and we used to go there and teach them. It was like a tuition, but in a group, and the student number were increasing, and we are getting very good results. So in 2012, we started our own office in Farmgate. We decorated it nicely. It was a very nice office. We loved it. Then in 2014, we shifted in Dhanmondi in addition with Farmgate. So the think tank, another English medium coaching center, which is specialized in O and A level coaching at O and A level sessions. So they invited us to share their space, and we moved there, and that was a very good move, I think. Then in 2017, we started our Uttara branch, and it was good till last year. So till 2019, we have done very good. We were very comfortable. Our students are very comfortable. But then Corona happened. So from 2020, we started online. Yes, we had some experience regarding online class, because there are few students in the past years who started their coaching very early, but they were not present in Bangladesh. So they used to do some coaching over Skype. So it was not very new to us, but indeed it was very tough, or it was a thing to get used to it. Like, I am talking to the screen right now. There are no students in front of me. So as a teacher, it's not very that much comfortable. We like to see the faces of our students. We like to make them laugh. We like to make them cry too.
So behind the screen it's difficult, but nonetheless the situation demands it, and hopefully we will be able to deliver the thing that we used to deliver in our class. So এতদূর আসার পরে till then প্রবলেমটা কি আসলে you will see that there are very few English medium students in medical profession. I mean, there are in terms of, in comparison with the Bangla medium students, there are very few English medium students in Bangladesh, but among them there are very few in medical. Why? So there are some facts that you can see that their total seats of medical and dental is around 10,000. The examinee number of examinees is almost 90,000, and among these 90,000 examinee, from English medium there are only 2 to 3%. So it's a very few number. So it's a bit scarcity here where there is no English medium students. So but they have a dream. You do have a dream to become a doctor, and you want to be some very good doctor. Some of you want to be a neurologist, some of you want to be a psychiatrist, some of you want to be a gynecologist. But before being that, you need to get into medical colleges. Yes, it's hard because mainly because the curriculum, mainly because of the curriculum. You have to go through a curriculum that was completely different than the national curriculum from which the question take place. And also the time is a fact. You have to complete the almost 2.5 within 4 months. You have to complete a syllabus of 2 and 3 hours, 3 years. So it's a bit tough. The time is very constricted. But the only solution we have given so far is Silicon. I think we're very much confident regarding our admission process, regarding our medical admission coaching, and we have done good so far. Why? Because we are only for English medium folks. We have no other separate groups. We have no other mediums. We only specialized in English medium folks, and we try to do the highest utilization of time. Our curriculum, that is the notes we prepare for you, it's we have worked on it almost for 14 years. So it's more palatable and more easy to understand, and we are here for almost 14 years now. And our teaching methods is also well designed, so it's got evolved over the time, and we provide the best hand notes so far. And also we tend to do a very close monitoring, almost like we treat you like kindergarten students. We will think that you don't know anything, you can't do anything without us, and it's our requirement. While you got admitted in Silicon Education, you need to surrender yourself to us. For the next 4 or 5 months till the medical admission test takes place, everything we say you have to abide by. That is our only requirements. When we say you have to eat, you will eat. When we say you have to study, you will study. When we say we have to sleep, you sleep. That's the only thing you will get from us. Okay. So far we have some excellent success. Here is some pictures of it. You can see this and this and this and this. So these are so far our success. And also we specialized in DU A unit or core unit. So I think we can provide the best service that is available for you, and also we hope that we will be able to provide you the best facilities that someone can provide. So far this is all from me. If you have any questions, you can ask now or later, doesn't matter. And now I want to hand over the mic to Dr. Ali Hussain Mahid to continue the rest of the session. Thank you, Dr. Miftah.
such a nice overview. It's very short, concrete, but very useful. বেশ কয়েকজন পরে জয়েন করেছে, যারা পরে জয়েন করেছে কাইন্ডলি তোমাদের মাইক্রোফোন গুলো অফ করে রাখো। মাইক্রোফোন গুলো অফ না করলে অ্যাডের সাউন্ডটা আসে। ভিডিও অন থাকো কিন্তু মাইক্রোফোনটা অফ করে রাখো। মেফতার যে কথাগুলো বলেছে এই কথাগুলোর পর হচ্ছে আমি রিকোয়ারমেন্টস নিয়ে খুব শর্টলি কিছু কথা বলবো। অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য বেসিক রিকোয়ারমেন্টস গুলো কি, এই রিকোয়ারমেন্টস গুলো শেষ করেই আমরা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন সেশনে চলে যাব, এন্ড দেন হচ্ছে এক্সিস স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের কথাগুলো আমরা শুনবো। মেফতা, you can share now. Go to the next slide. Okay, so as for the basic requirements of medical college admission test, here you can see the total GPA should be 9, or GPA should not below 4 or in any of O levels or A levels. But if I can talk in your language, so I can say you in your O level, if you have GPA 5, which means you have to have at least 5A in your O levels, at least 5A. So if you have 5A in O level, that means you have a GPA 5. And if you have 3A in your A levels, you know, many of you have physics, chemistry, biology, and some of you have physics, chemistry, biology, and maths, or any added subject, any additional subject. If you have 4 subjects, then only 1A and 3B is equivalent to GPA 5. Whereas if you have 3 subjects, 3A is fine for GPA 5. I think I could make you clear. 3A is equal to GPA 5 if you have 3 subjects. But if you have 4 subjects, this is a bit easy for you. 3B and 1A is fine to go for GPA 5. So if you have a total GPA 9, aggregated GPA grade 9 out of 10, you are fine to apply. But if you have 10 out of 10, then you will get better marks in your admission test. In admission test, you have you have 300 marks, 200 from your O levels and A levels, and 100 from your admission test. In admission test, you have to face 5 subjects: physics, chemistry, biology, general knowledge, and English. In our regular class, we will talk details about this, about the requirements, but as this is just orientation, we are just giving some very short brief. So as for Armed Forces Medical College and Army Medical College, the requirement is all the same. Just the marks distribution is a bit different, but all the 5 subjects: physics, chemistry, bio, and English, and general knowledge are there. So there is no difference between the requirements of public medical college, private medical college, and Armed Forces Medical College or Army Medical College. Same system. Admission requirements are all the same. Just difference টা হচ্ছে যে মেডিকেল পাবলিক এন্ড প্রাইভেটের জন্য একটা এক্সাম হয়, ডেন্টাল পাবলিক এন্ড প্রাইভেটের জন্য একটা এক্সাম হচ্ছে, আর্ম ফোর্সেস ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে সবগুলোর জন্য একটা কম্বাইন্ড এক্সাম হচ্ছে। ইন দিস কম্বাইন্ড এক্সাম they will give you the medical college according your merit position, which comes from your combined O levels, A levels result, and your MCQ test. So ওইটা অনুযায়ী দেখা যায় যে প্রথম 200 যে সে ডিএমসি তে যাচ্ছে, তারপরে 200 যে সে সলেমুল্লাহ যাচ্ছে, এভাবেই এটা চলে আসে, মেরিট ডিস্ট্রিবিউশনটা হয়ে থাকে। If you go for Dhaka University, I can say in very short, if I talk in your language, that is O levels and A levels, এই দুইটা মিলে তোমার যদি 7টা সাবজেক্ট হয়, 5 from O levels and 2 from A levels, out of 7 subjects, if you have 4B and 3C, 4B and 3C is enough to apply in Dhaka University. So I think now you can realize how easy this is for you guys. 4B and 3C out of all the subjects from your O levels and A levels. Almost everyone have this criteria. If you go for engineering,
অ্যাজ ইউজুয়াল বেসিক্যালি আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যাপারে কিছু কথা বলবো, সেগুলো আমরা আমাদের যে মেইন ক্লাস যেগুলো হয় ওইখানে আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কিছু কথা বলবো, তারপরে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি নিয়ে কিছু কথা বলবো। যেহেতু এখন টাইমটা খুব শর্ট, আমরা মেইনলি মেডিকেল, আর্ম ফোর্সেস মেডিকেল, ঢাকা ইউনিভার্সিটি নামটা নিয়েই একটা ওভারভিউ দিয়েছি। অ্যান্ড অ্যাজ ফর দ্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, এগুলোর ক্ষেত্রেও রিকোয়ারমেন্টস অলমোস্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটির মতোই করে দিয়েছে রিসেন্ট ইয়ার গুলোতে, যে আউট অফ 7 সাবজেক্ট ইউ শুড হ্যাভ 4B and 3C। আগে আরেকটু কম গ্রেড হলেও নিয়ে নিত, কিন্তু এখন একটু স্ট্রিক্ট হয়েছে, এটা এখন করতে দিচ্ছে না, এখন একটু আগের চাইতে একটু বেটার গ্রেড লাগে। সো if I go for the statistics, you can see usually this exam happens in October, but what you think, এই বছর তো আসলে অক্টোবরে কোনোভাবেই পসিবল না, বাট থিং ইজ ইউজুয়ালি যেটা হয় যে মেতে বা জুনে হচ্ছে এক্সাম, ও লেভেলস এক্সামটা হয়, অথবা এইচএসসি এক্সামটা মে মাস বা জুন মাসের মধ্যে হয়ে যায়। অক্টোবর নাগাদ ইউ গেট ইউজুয়ালি 3 or 4 months, but this year this will be constricted. Already you learned about the statement of Education Minister. She already told this year HSC will be delayed, but admission test, space between the HSC and admission test will be very short, not that much long like other year, 2.5 months or 3 months এর মতো ইউজুয়ালি পাওয়া যেত, এই বছর সেটা হচ্ছে না। সো you people who have started your admission preparation from this very beginning and waiting for the HSC or waiting for the admission test announcement, I think you will get more than usual time, comparing to the other students who are yet in dilemma, who are yet thinking যে অ্যাডমিশন টেস্ট আদৌ হবে কি হবে না, এই চিন্তা করতে করতে দেখবে যে 1 মাস শেষ। ততদিনে তোমাদের পেপার 1টা মোটামুটি আমরা গুছিয়ে ফেলবো। তারপরে যখন ওরা ঘুম ভাঙবে, যখন চিন্তা করবে যে উই শুড স্টার্ট নাও, তখন তোমাদের পেপার 2 শেষ। এরপরে যখন তারা হাত মুখ ধুয়ে আমাদেরকে কল দিতে দিতে দিবে যে আমরা অ্যাডমিশন নিতে চাই, ততদিনে আমরা মক স্টার্ট করে দিয়েছি, এন্ড কোচিং এ অ্যাডমিশন নিতে নিতে দেখা যাবে যে আমাদের কোর্সই শেষ হয়ে গিয়েছে, অ্যাডমিশনের ফাইনাল মকের জন্য আমরা রেডি হচ্ছি। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে। আলটিমেটলি তোমরা একটু অ্যাডভান্সড আছো, তোমরা যারা এখন স্টার্ট করছো, ইউ উইল বি অ্যাডভান্স এন্ড ইউ উইল শিওরলি গেট দিস বেনিফিট দিস ইয়ার। So this is a high chance for you people, English medium students, যে এই টাইমটা তোমরা কিভাবে ইউটিলাইজ করো। You can see out of 300 marks usually 287 275 এর মতোই থাকে। Lowest mark in government medical college 259 থাকে, and lowest marks in private medical college usually হচ্ছে 240 থাকে। as in 240 as in 100 এ তুমি যদি 40 প্লাস পাও, তাহলেই তুমি ফর্মটা কেনার জন্য মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টস হয়ে গেল। সো in next slide, তোমরা তোমাদের এই স্ট্যাটিস্টিক্সটার ডিটেইলস, আমরা আরো কিছু ডিটেইলস আমরা তোমাদেরকে ওপেনিং ডক্স এর মধ্যে দিয়েছি, তোমাদের অলরেডি মেইলে তোমরা পেয়ে গিয়েছো। আমি যে কথাগুলো এতক্ষণ বললাম এগুলো সবকিছু ডিটেইলস ডকুমেন্টস এবং ডিটেইলস স্ট্যাটিস্টিক্স অলরেডি তোমরা মেইলে পেয়েছো। সো আই উইল নট লেংথেন দিস ব্রিফিং। জাস্ট তোমাদের রেজাল্ট কনভার্সন নিয়ে যেটা বললাম যে ইউজুয়ালি A স্টার অর A থাকলে আমরা এটাকে জিপিএ 5 এর ইকুইভ্যালেন্ট, গ্রেড 5 এর ইকুইভ্যালেন্ট ধরি 80 to 100% মার্কসে। বি থাকলে এটাকে আমরা 70 to 79% ধরি, এন্ড সি থাকলে হচ্ছে 60 to 69% ধরি। তো এই গ্রেডটা যখন আমরা কনভার্ট করি, তোমাদের ইংলিশ মিডিয়াম টু বাংলা মিডিয়াম গ্রেডটা কনভার্ট করার পর, জিপিএ তে গ্রেডে কনভার্ট করার পর কিভাবে ওরা গ্রেড পয়েন্ট এভারেজটা করে, লাইক ও লেভেলসে তোমার 5টা সাবজেক্ট আছে, তোমার 5টাতে এ আছে, ওরা কি করবে 5 + 5 + 5 + 5টা 5 সাম করে তারপরে 5 দিয়ে ডিভাইড করে 5.00 আসবে। আর যদি তোমার 4টা এ থাকে একটা বি থাকে, তখন 4টা এ 20 আর একটা বির জন্য 4, দ্যাট ইজ 24 ডিভাইডেড বাই 5, দ্যাট ইজ 4.8। এভাবেই হচ্ছে গ্রেডটা হিসাব করা হয়। তো আমরা এগুলা নিয়ে ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আবার ডিটেইলস আলাপ করব, এখানে আর এটা ডিটেইলস আলাপ করছি না। and as for the decision about O levels and A levels, I think this is the summary. আমরা নেক্সট স্পিকার যারা তাদের কাছে চলে যাব, আর শর্টলি শুধু তোমরা একটু স্লাইড গুলো দেখে নাও, যে স্লাইড গুলো আছে স্লাইড গুলো জাস্ট শর্টলি, ভেরি শর্টলি দেখে নাও।
থ্যাংক ইউ। তোমাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আমাদের লাস্টে একটা কিউ&এ সেশন থাকবে। ওই কিউ&এ সেশনে আমরা ইনশাআল্লাহ এই কোয়েশ্চেন গুলো নিব। তোমাদের কারো কোয়েশ্চেন থাকলে তোমরা নোট ডাউন করে রাখো, অথবা তোমরা ক্লাসেও এই কোয়েশ্চেন গুলো করতে পারো আমাদেরকে। দিস ইজ নাও উই আর সুইচিং টু ইন্ট্রোডাকশন অফ দ্য স্টুডেন্টস অফ কারেন্ট ইয়ার। এরপরে আমরা আমাদের এক্স স্টুডেন্টসদের কথা শুনবো। তোমরা একজন একজন করে তোমাদের পার্টিকুলারিজ গুলো বলবে। একদম রোল 01 থেকে স্টার্ট করবে, 200-101 থেকে স্টার্ট করবে। ফারিহা স্টার্ট করবে। ইউ উইল সে ইউর নেম, ইউর সিলিকন আইডি। যারা একদম রিসেন্ট আজকে ফ্রেশ অ্যাডমিশন নিয়েছো অথবা ট্রায়াল ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে এসছো, ট্রায়াল ক্লাসে এসছো, তোমরা আইডি বলা লাগবে না। একদম লাস্টে তোমরা তোমাদের নাম আর স্কুলের নাম এবং কারেন্ট সিটি, where are you living now, এই চারটা ইনফরমেশন তোমরা দিবে। ফারিহা থেকে স্টার্ট করতে পারো। আর বাকি যারা আছো তোমরা এখন আনমিউট করতে পারো, কারণ আনমিউট করতে করতে অনেক টাইম যাতে চলে না যায়। তোমরা সবাই চাইলে আনমিউট করতে পারো। আনমিউট করে দেন হচ্ছে একজন একজন করে স্টার্ট করতে পারো। যদি লেট হয় তাহলে আগের পরের জন্য চাইলে স্টার্ট করে দিতে পারো। 01, তুমি কি লাইনে আছো ফারিহা? Yes, sir. Okay, introduce yourself. Faiya Hussain, ID number 200101 from ABC International School, and থাকি কোথায়? Yeah, Signboard. very good. Then 02. Sadia Friend, my ID name is 200102. I'm from Changes School. I live in Narayanganj. 03. কোনো আইডি যদি না থাকে সুইচ করে চলে যাও, 04 এ চলে যাও। 03 যদি না থাকে তাহলে 04। ওকে, 05. My name is Samia Sultan. Okay. ID 200105. I am from Bangladesh International School, Saudi Arabia. Okay. I'm in Dhaka right now. 06. Hello, my name is Rifa Tasni Dutini. I live. Oh wait a minute. My Silicon ID is 200106. My school. I'm from Dhanmondi Tutorial, and I currently live in Dhaka. Thank you. 07. I'm Afra Anam. My Silicon ID is 200107. I'm from Oxford International School and I live in Lalmatia, Dhaka. Fine. 08. My name is Fariha Ahnaf Said. My Silicon ID is 200108. My school's name is Maple Leaf International School and I live in Dhanmondi, Dhaka. Very good. 09. যাদের ইন্ট্রোডাকশন হয়ে গেছে তোমরা মাইক্রোফোন অফ করে ফেলতে পারো, আর যাদের বাকি আছে তোমরা অন রাখো। 09 আছো? 10. Assalamualaikum sir, I'm Shamima Mirzabin Momo. My ID name is 200110 and I am from Oxford English Medium School and I'm living in Demra, Dhaka. Fine. 11. So many students from Oxford. 11 acho? 12. Sir, Nujhat Naila Hassan Rodala. My Silicon ID is 200112, and I'm from Changes School and from Narayanganj. So many students from Narayanganj too. 13. Hello, Padmaparmita, Saiful International School, Malaysia. I am currently living in Chittagong, Bangladesh. Very good. 14. Name is Radia Jubairia. My ID is 200114 from Premier School, Dhaka. I live in Dhaka. 15. Sir, my name is Nalpanawar Kabir. ID is 200115 and I live in Mountbatten, Dhaka. 16.
My name is Shaina. My ID number is 200116. I'm from James Arul Indian School and I'm currently in Dubai. Dubai. 17. My name is Faiza Taranum Neha. My Silicon ID is 200117. I read in European Standard School and I'm from Dhaka. 19. My name is Marufa Akhtar. I'm from Oxford International School. My ID is 200119 and I live in Dhaka. 20. My name is Anika Mehesarin Mirza. My Silicon ID is 200120. My school name is Maple Leaf International School and I am from Dhaka. Very good. 21. Hello guys, great to see you all. My name is Hussein Muhammad Ashab. And you are living in space. Pardon my background, there's a lot of books behind me. I currently live in Dhaka, Bangladesh, and I'm from Scholastica Mirpur campus. And my ID number is 200121. Thank you. Thank you. 22. My name is Rudra Shaha. My Silicon ID is 200122. I'm from Maple Leaf International School and I'm currently in Khulna. 23. Hi, my name is Abdul Ismail. My Silicon ID is 200123 and I live in Kuwait. Wait. School? Carmel School, Kuwait. 24. Hello, my name is Maisa Bint Haq. My ID is 200124. I am from Manarat International School and I currently live in Dhaka, Bangladesh. Thank 25. you. Thank you. Hello, this is Mehruk Turzana. My Silicon ID is 200125. I'm from BF Shaheen English Medium School and I currently live in Dhaka. Oh, hello, assalamu alaikum. My name is Ishmam. I'm from Scholastica Uttora. My ID number is 200126, and yeah, that's it. I live in Gulshan, Dhaka. 27. Available. Okay, 28. Hello, my name is Nusrat Sadia Meme. My Silicon ID is 200127. I'm from Mastermind and I'm currently living in Dhaka. 28. My name is Samima Lorna. My ID number is 200128. I'm from Academia School. I live in Dhaka. Thank you. 29. $30. Good evening, everyone. My name is Mithila Rahman Chori. I am from academia. I'm currently residing in Dhaka. You are 29 or 30? 30. I'm 30. Fine. 31. Hello, everyone. My name is Amjad Nadim. My Silicon ID is 200131. I live in Dhaka. 32. My name is Nawar Zareen. My Silicon ID is 200132. I'm from BISA and I'm living in Dhaka. 33. My name is MD Shoykov Jahan. I live in Dhaka. I'm from Maple Leaf International School and my Silicon ID is 200133. 34. Thank you. 34. My name is Nazifa Chaudhry. Silicon ID 200134. I'm from Anandaniketan School, living in Sylhet. You joined from Sylhet, right? Yeah. Thank you. 35. Sir, I'm Tahmid Razwan. I'm from Oxford International School, and my Silicon ID is 200135. I'm currently living in Dhaka. Thank you. 36. Hello, my name is Maisha Zaman. I am from academia. My Silicon ID is 200136 and I'm living in Dhaka currently. Thank you. 37. Hi, my name is Tasneem Rahman. My Silicon ID is 200137. I'm from Anandaniketan and Sylhet. You're living in Sylhet, right? Yeah. Okay. 38.
Hello, my name is Sadia Islam. My Silicon ID is 200138. My school's name is the British School of Kuwait, and I'm currently living in Kuwait. Welcome. 39. Hello, I'm Meherin Islam from Mastermind School, Dhaka, and my ID is 200139. Thank you. 40. Hello, my name is Azmain Rahman Bhia. My Silicon ID is 200140, and I'm from Western International School. I'm living in Bonasport. Thank you. 41. Hello, my name is Sushmita Sobhan. My Silicon ID is 200141, and I'm from SFX Greenhouse International School, and I'm currently living in Dhaka. Thank you. Thank you. 42. Assalamu alaikum. My name is Sanjida Froze, and my Silicon ID is 200143. I studied in Bangladesh International School, and I'm living in Saudi Arabia right now. Fine. Thank you. 44. Good evening. I am Tasmi Ahmed. My Silicon ID is 200144, and I studied in Presidency International School, Chittagong, but I'm currently living in Dubai, UAE. Thank you. 45. Hello, everyone. My name is Saif Mahmood. My Silicon ID is 200145. I studied in Southbury School, and I'm currently living in Dhaka. Thank you. 46. Hello, my name is Radia Farnas Chaudhary. My Silicon ID is 200146. I'm from Southbury School, and I'm currently living in Dhaka. Thank you. Man, my heart is beating so freaking fast. I feel like it's so scared. 47. Hello everyone, I am Sajid Shikdar from Oxford International School. My Silicon ID is 200147, and currently I am now living in Dhaka. Thank you. 48. Hello everyone, my name is Siddiqui Salsabul Saeed. I'm from Mastermind, and my Silicon ID is 200149, and I'm currently living in Dhaka. 50. Hello, my name is Majidul Haq. My Silicon ID is 200150, and I live in Dhaka. Fine. Thank you. Anyone else who could not introduce yourself? Hello, Bhaiya. Yep. I'm Jessica Sarwar. I'm from European Standard School, and I currently live in Dhaka, Bangladesh. Okay. Thank you. Anyone else who is in trial Hello, class? Bhaiya. Hello, Bhaiya. My name is Merin Islam Khondokar. I studied in European Standard School. I am currently in Dhaka. Thank you. Thank you. So, is there anyone who want to introduce yourself? Thank you. We took some time. Basically, we'll go with each other for next 4 or 5 months. We need to know each other. We are a team. তোমরা অলরেডি আমাদের ফেসবুকের একাডেমিক গ্রুপ যেটা সেই গ্রুপটাতে হচ্ছে অ্যাড হয়ে গিয়েছো। যারা হও নাই তোমরা ফেসবুক একাডেমিক গ্রুপটাতে অ্যাড হয়ে যাবে। সেখানে আমরা একাডেমিক ডিসকাশন করব, একাডেমিক প্রবলেম সলভ করব। So we need to know each other very sound way, in a very sound way. I think the introduction part is quite okay. We can go to your seniors right now to listen something, to get some guideline. তোমরা যারা মাইক্রোফোন অন করে রেখেছো তোমরা কষ্ট করে একটু মাইক্রোফোনটা অফ করে ফেলো। যদি তোমাদের কিউএস সেশনে কোনো কথা থাকে আমরা তোমাদেরকে আবার ফ্লোর দিব। আমাদের সিনিয়ররা অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছে। আই ডোন্ট নো কাকে দিয়ে স্টার্ট করা উচিত। অনেকেই অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছে। একটু সিনিয়র জুনিয়র একটু মিক্স করেই দেই। আমি প্রথমেই হচ্ছে নিব্রাস কি লাইনে আছো? হ্যালো, হ্যাঁ।
মাহিদ ভাই ভালো আছেন? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। I want to see you. Is there any way I can see you? হ্যাঁ, sure. Okay. Hi, Nibras. So he is the star of 2015 batch. It was a very devastating batch. Basically 2015 batch অনেক ups and downs ছিল, but out of all the ups and downs, he is the guy who made it for Chittagong Medical College and currently studying in final year, right? Final year. Final profit জন্য wait করছে. So I am giving you 4 to 5 minutes to talk something about your juniors. This is a long time we could not see you. 5 বছর ধরে আমরা ওয়েট করছি, বাট কখনোই আমাদের ইয়েতে আসতে পারে না, ওরিয়েন্টেশন আসতে পারে না, বাট দিস ইয়ার দ্য ইয়ার যে সবকিছু বন্ধ, এই জন্য আসতে পেরেছে। না, আমি আসছি, আমি 2017 ওরিয়েন্টেশনে আসছি। ওকে, ভেরি লাকি ব্যাচ, যে 17 ব্যাচ ভেরি লাকি ব্যাচ ছিল। দেখা যাক এবার 20 ব্যাচ কতটা লাকি। ফার্স্ট প্রফের পরে আমি ওরিয়েন্টেশন আসছি, সেকেন্ড প্রফের পরে আমার সেকেন্ড প্রফ লম্বা ছিল দেখে আসতে পারি না। গত বছর তো দেশের বাইরে ছিলাম থার্ড প্রফের পর। তো একটু শর্টলি যদি একটু বাচ্চাদেরকে কিছু গাইডলাইন দিতে আর কি। আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল ওয়েলকাম তোমাদের সবাইকে টু দ্য সিলিকন ফ্যামিলি। আমি তোমাদের অ্যাসিওর করতে পারি যে ইট উইল ডেফিনেটলি ফিল লাইক আ ফ্যামিলি। যে আমার সামনে যে 3জন স্যার আছে, যে 3জন তোমাদের স্যার আছেন, ইলিয়াস ভাই তো মনে হয় নাই আজকে, মেফতা ভাই আছে, মাহিদ ভাই আছে, ইলিয়াস ভাইও আছেন। আই থিংক উনি আজকে জয়েন করতে পারে নাই। দে আর লাইক দ্য বেস্ট মেন্টরস and মানে they will guide you through the whole admission process. আমি যদি আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্স বলতে চাই তাহলে আমি অনেক how do I put it, অনেক কি বলবো, ইংলিশ মিডিয়াম থেকে পড়ছি তো, মেডিকেলে যে এত বড় একটা সিলেবাস, এত চ্যালেঞ্জিং একটা সিলেবাস, আমি নিজেকে অনেক ভাবতাম যে এটা কি কখনো ওভারকাম আসলে করতে পারবো, বা এরকম একটা ভয় কাজ করতো মনের মধ্যে যে ইংলিশ মিডিয়াম থেকে কি ইজ দিস দ্য রাইট ডিসিশন হয়তো মেডিকেলটা অ্যাটেম্প করা। বাট সত্যি কথা বলতে আফটার মাই এক্সপিরিয়েন্সেস ইন সিলিকন আমি আরো কয়েকটা মেডিকেল অ্যাডমিশন কোচিং এর হয়তো ওদের অ্যাক্টিভিটিস দেখছি, বা আমি জানছি অনেকেই ওরা বলে যে ওরা ইংলিশ মিডিয়াম রিলেটেড, ওদের আলাদা ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাচ আছে, বাট ডেফিনেটলি সিলিকনের মতো একটাও নাই। No one is at the level of Silicon, and this is not যে আমি সিলিকনের স্টুডেন্ট দেখে আমি বায়াসলি বলতেছি, আসলে না। আমি আর অনেক কোচিং সেন্টার, অনেক মেডিকেল রিলেটেড কোচিং সেন্টারের অ্যাক্টিভিটিস দেখছি, বাট সিলিকনের to study in medicine, study in a medical school বাংলাদেশে, তাহলে সারেন্ডার করে দাও। they will show you all the methods, all the ways, they will guide you একদম ফাইনাল স্টেপ পর্যন্ত। বিকজ আমার পার্টিকুলারলি আমি একটা কথা বলি তোমাদের, যেটা আমার পার্সোনালি মাহিদ ভাইয়ের সাথে একটা এক্সপিরিয়েন্স আছে আমার। সেটা হচ্ছে কি আমাদের এক্সামের টাইমিংটা, ডেটটা নিয়ে অনেক এদিক সেদিক হচ্ছিল। মাহিদ ভাই আপনার মনে আছে? একবার সেপ্টেম্বরে, একবার অক্টোবরে, তারপর ফাইনালি সেপ্টেম্বরে দিল 19 তারিখে। অনেক ফ্লাকচুয়েট করতেছিল, মানে ইটস লাইক নট যে হয়তো 20 তারিখ থেকে 22 তারিখ এরকম না, ইট ওয়াজ লাইক সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর নেয়, আবার অক্টোবর থেকে সেপ্টেম্বর নেয়। সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড 1 মাস প্রিপারেশন কিন্তু তোমার কম বেশি হয়ে যাচ্ছে। তো ওই টাইমে আমি একটু পিছায় ছিলাম। যখন এক্সামের ডেটটা ফাইনালি ওরা সেট করছে, ওরা 3 সপ্তাহ আগায় দিছে, আমরা যেটা এক্সপেক্ট করতেছিলাম। তো 3 সপ্তাহ আগায় দেওয়া মানে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড যে তোমরা ও লেভেল দিছো, এ লেভেল দিছো, 3 সপ্তাহ একটা এক্সাম দেওয়া মানে লট অফ টাইম, তোমার প্রিপারেশন চলে যাচ্ছে। তো আমি একদিন, তো ওই টাইমে আবার আমাদের মকও স্টার্ট হয়ে গেছিল। তো আমি সিলিকনে মক দেওয়ার দিন একদিন সকালবেলা ফার্ম গেটের ব্রাঞ্চে যাচ্ছিলাম মক দিতে। তো মক টক দিয়ে আমি একটু মাহিদ ভাইয়ের সাথে বসলাম, কথা বললাম। আর মাহিদ ভাই আমাকে জাস্ট বললো যে দেখো বাকি সবাই কি করতেছে। আমি মাহিদ ভাইকে বলছিলাম যে ভাই আমার তো ওয়ারিড, মানে সবার মার্কস দেখতেছি, আমার তো মনে হচ্ছে না যে আমি আপনাদের আমি কিভাবে ক্যাচ আপ করবো পরীক্ষা নেক্সট উইক। মাহিদ ভাই বললো দেখো বাকি সবাই কে কি করতেছে, ডোন্ট ওয়ারি। মানে আমার যেটা দরকার ছিল ওই মোমেন্ট অফ টাইমে, যে মাহিদ আমাকে এই কথাটা বললে আমি একটু ঠান্ডা মাথায়, আমি একটু রিল্যাক্স করে আমি জাস্ট পড়তে পারবো। জাস্ট তুমি ওই কথাটাই আমাকে বলে দিচ্ছে যে ডোন্ট ওয়ারি, যে বাকিরা কি করতেছে তোমার আশেপাশে, জাস্ট ফোকাস অন তোমার পড়াশোনা, ফোকাস অন হোয়াট ইউ নিড টু ডু। ওইভাবে তুমি জাস্ট এই নেক্সট উইকটাকে তুমি
স্পেন্ড করো, এন্ড ইট ডেফিনেটলি কাম মি ডাউন। আমাকে লাইক আমি মেন্টালি ফিল করছি যে হ্যাঁ আই ক্যান ফোকাস অন মাই স্টাডিজ, বাকিরা কি করতেছে ওটা আপাতত মাথা থেকে বাইর করে দেই। So that really helped. So you will get that guidance, তুমি ওই গাইডেন্সটা পাবা, ওই অ্যাডভাইসটা পাবা। আর ডেফিনেটলি আমি তোমাকে বলবো যেহেতু you are pursuing this dream, তুমি যেহেতু মেডিকেলে পড়তে যাচ্ছ, give it your all, give it your all, like you have nothing to lose, একদম full force একটা এফর্ট দাও, ডেফিনেটলি তুমি চান্স পেয়ে যাবে মেডিকেল। এই তো দ্যাটস ইট। ভাল লাগলো সবার সাথে দেখা হয়ে। ওয়েলকাম ইউ অল টু দ্য ফ্যামিলি। আমার অনেকদিন পর মাহিদার সাথে, মিফতাহার সাথে দেখা হচ্ছে না অবশ্য, ভার্চুয়ালি দেখা হচ্ছে, বুঝতে অনেকদিন পর কথা হচ্ছে, আমার ভালো লাগছে অনেক। থ্যাংক ইউ মাহিদ ভাইকে, মিফতা ভাইকে আর সিলিকনকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য, and I wish you all the best. থ্যাংক ইউ। নিব্রাসের ফাইনাল প্রফ কবে? ফাইনাল প্রফিট তো এখনো ডেট দেয় নাই, ওয়েটিং আর কি। নভেম্বরের গতকালকে প্রিন্সিপাল স্যারের সাথে কথা হলো, স্যার বললেন যে হয়তো এটা পিছায় জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে যেতে পারে। ভেরি গুড। সো থ্যাংক ইউ নিব্রাস, থ্যাংক ইউ ফর জয়েনিং আস। অনেক ব্যস্ত সময় থেকে টাইম বের করেছো। হোপফুলি উইল গেট ইউ अगेन। যদি খুব ব্যস্ততা না থাকে তাহলে হ্যাঁ আমাদের লাস্ট পর্যন্ত পার্টিসিপেট করো, যদি ব্যস্ততা না থাকে। হ্যাঁ আমি আছি। यस আমি যদি আছি। ওদের কোনো কিউএন্ড সেশনে কিছু বলার থাকে আর কি, বা কিছু কোশ্চেন থাকে। ওকে, থ্যাংক ইউ। I am switching to our next speaker. Now I am inviting you a celebrity. She is Amatunur Mridula. Basically Mridula হচ্ছে আমাদের 2015 ব্যাচের স্টুডেন্ট, 15 ব্যাচের স্টুডেন্ট, এবং মৃদুলা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল মাউন্টেনিয়ার। অনেকে মৃদুলার ব্যাপারে শুনে থাকবে। She is the youngest Bangladeshi to summit Kilimanjaro at the age of 21, and she compared to 22,000 feet out of 29,000 in Everest, and now she is going for a higher target. And basically ওকে আজকে ডেকেছি হচ্ছে, মৃদুলাকে আজকে ডেকেছি হচ্ছে ইন্সপায়ার করার জন্য। উপরে ওঠাটা মৃদুলা খুব ভালো পারে, তো যে এভারেস্টে চলে গেল, কিলিমানজারো চলে গেল, তো তোমরা তো উপরে উঠতে চাচ্ছ, এই জন্য ইন্সপাইরেশনাল স্পিকার হিসেবে আজকে আমরা মৃদুলাকে ডেকেছি। মৃদুলা কি লাইনে আছো? Yes, I'm there. Okay, Mridula, you can. Floor is now yours. Should I come? Yeah. Okay. So, hello everyone, and অনেকদিন পরে দেখলাম আমার very favorite mentor মাহিদ ভাইয়া and Mefta ভাইয়া, ইলিয়াস ভাইয়া, I don't know আছে নাকি। It's great to see you again. Yes, I'm here. Thank you for coming. Amazing. Welcome. Thank you for inviting me. First of all, very much welcome, okay, people, because you are on the right track, because আমি জানি না কার কিরকম সামনে কাটবে, but when I was with Silicon, I got another family, to be honest, because আমরা দেখি যে আসলে মানে এখন এডুকেশনটা মানে যেরকম কমার্শিয়াল হয়ে গেছে, তো ইউ ক্যানট গেট এনিথিং মোর দ্যান কমার্শিয়াল। যে এখানের ব্যাপারগুলো এরকম না যে সিলিকনে তুমি আসলা, তোমাকে পড়ালো এন্ড ওভারঅল কারো টেক কেয়ার করলো না, জাস্ট পে দ্য বিল এন্ড জাস্ট গো, আজকের জন্য এডুকেশন শেষ, আজকের জন্য লেকচার শেষ। তো সিলিকনে আসলে ব্যাপারটা কখনোই এরকম ছিল না। আই ওয়াজ ভেরি লাকি যে how did I get to know Silicon and Mahid Bhaiya, of course. So they take the students' problem, their problem. হ্যাঁ, তারা নিজেদের স্টুডেন্টদের হেল্প করার জন্য they will do everything, not only about your academic things, but your hobbies or whatever you like, যে তুমি এটা করতে চাচ্ছ কিভাবে করবা, এইগুলার হেল্পও they are really great, to be honest. মানে আমি সেটা পেয়েছি। I'm very lucky, I'm again saying. তো whatever you want to do, actually যেটা মাহিদ ভাইয়া বললো যে in life যে উপরে উঠাটা খুব কঠিন, because
আমরা তো সবাই গ্র্যাভিটির গ্র্যাভিটি আমাদের নিচে টানতেছে, আর উপরে যেটা ওঠা সেটা কিন্তু খুবই টাফ, তাই না? বিকজ একদমই এগেইনস্টে চলা। হ্যাঁ, তো নিচে নামাটা যত ইজি, উপরে ওঠাটা কিন্তু খুবই কঠিন। বাট আই হ্যাড মাই ড্রিমস স্ট্রং, অ্যান্ড আমি সেগুলোর জন্য কাজ করে গেছি। হ্যাঁ, আই ওয়াজ আনস্টপেবল, যে কোনো কিছুই কোনো বাধাই বা যে কোনো এনিথিং, তো সেগুলো আমি আর কি ইগনোর করে গেছি। And I had to fight a lot for this victory. Okay, whatever I am today. So anything you target, it's not about only mountains তো অনেক কঠিন বিষয়। সো আমার বলার এটাই অর্থ যে মানে তোমরা যেটা করতে চাচ্ছ, whatever your target is, do that with your best performance, never give up, এটাই সবচেয়ে বড় মেইন কথা। and এত ভালো মেন্টরদের আর কি তোমরা পেয়েছো, এইটা আর কি বলবো নতুন। তো always ask questions, they are always ready to help you and sort it out, যে এখানে আসলে কমার্শিয়াল কিছু নাই। তো they are going to help you to the best and guide you to the best. Okay, so good luck all. আর কিছু কি বলবো? থ্যাংক ইউ মৃদুলা। উপরে উঠাটা আসলে মৃদুলা থেকে শিখতে হবে, অনেক উপরে উঠার চেষ্টা করছে, এবং yet she is trying to win more mountains around the globe. Best wishes from Silicon 2020 batch from Mridula. Thank you. And another thing I have to mention, oh my god, আমি এটা কিভাবে ভুলে গেছি, যে এভারেস্টে কিন্তু আমি সিলিকনের ফ্ল্যাগ নিয়ে গিয়েছিলাম মাহিদ ভাইয়া, মনে আছে? হ্যাঁ, মাহিদ ভাইয়াকে আমি বলছিলাম, বিকজ এক্স্যাক্টলি ওই সময় মানে আই ক্যান রিমেম্বার যে মানে কিছু পিপলকে কিন্তু অলওয়েজ মনে থাকবে, যে হোয়াট এভার স্টেট ইউ গো, বাট তোমার মেন্টরদেরকে অলওয়েজ তোমার মনে থাকবে। অ্যাপার্ট ফ্রম মাই মাউন্টেনিয়ার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড মাউন্টেনিয়ার ইনস্ট্রাক্টরস যারা দেশের বাইরে আছে, তার ছাড়া আমার এইখানে যারা একটা সাপোর্ট বা মেন্টাল সাপোর্ট, যে ইউ ক্যান ডু ইট, আরে তুই এত কষ্ট করতেছিস, তুই করতে পারবি, ক্যাজ লাইক মানে আমি একদম নিস। তো that I got from Silicon. So আমি নিজে থেকে বলছিলাম যে প্লিজ আপনাদের ফ্ল্যাগ আমাকে দেন, এটা কিন্তু আমি নিজে থেকে বলছি, দিস ইজ নট আ প্রমোশন অবভিয়াসলি। তো মানে আমি নিয়ে গেছি। যে সময়টা তো 22,000 ফিটের পরে হচ্ছে there was a big storm possibly. Yeah, exactly. ওয়েদার একদম চেঞ্জ হয়ে গেছে, আদারওয়াইজ আমরা তো 29,000 ফিটের উপরেই হচ্ছে সিলিকন ফ্ল্যাগ দেখতাম। 22,000 মিস করে নাই, উঠতে পারছে না, আরো 7,000 ফিট বাকি আছে, এরপরেও এটা করতে ভুলে নাই যে সিলিকন ফ্ল্যাগ ছবি তোলাটা ভুল করে নাই। বাংলাদেশি ফ্ল্যাগ দিয়ে ছবি তোলার পরে এরপরে সিলিকনের ফ্ল্যাগ নিয়ে একটা ছবি তুলেছিলাম আমাদের। রাইট। Thank you so much. We are always grateful for Thank your you. support. Yeah, I will take to somewhere else also, wherever peak I go. So all the best, people. All the best. Good luck. Take care all. Bye-bye. Thank you. So, thank you, Mridula. তোমাদের হয়তো অনেকের বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন জমা হচ্ছে, তো তোমরা নোট ডাউন করে রাখতে পারো লাস্ট সেশনের জন্য। Now I would like to request Ausaf আছো? Yes, Bhaiya, I'm here. Ausaf, I would like to invite Ausaf to talk something. He is basically already a public speaker. Oroddo Foundation নিয়ে অনেক কাজ করছে. He came from Mastermind at Silicon 2016 batch student and currently studying in Army Medical College Chittagong. So I think Ausaf can talk something great for the juniors. Floor is yours. Okay, I don't know about great, কিন্তু হ্যাঁ আমি একটু ইমোশনাল রাইট নাও, কারণ আমার মনে আছে যে 2016 এ ঠিক এই সময়টায় আমি থিঙ্ক ট্যাঙ্কে, ভাইয়া যে বললো থিঙ্ক ট্যাঙ্কে ধানমন্ডিতে ওরা স্টার্ট করেছিলেন, আই ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ব্যাচ ইন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। তো আমিও এখানে রুমের মধ্যে বসেছিলাম হাতে সিলিকনের লিফলেট নিয়ে, সিনিয়র ভাইয়ারা মোটিভেশনাল কথা বলছিল, তো আমি লিফলেটের দিকে তাকায় ভাবলাম যে এত জিনিয়াস মানুষজন চান্স পেল মেডিকেলে, আমার ছবি কি কখনো এই জায়গায় আসবে? তারপরে দেখলাম হচ্ছে যারা যারা ভালো জায়গায় চান্স পেয়েছে অনেক বড় বড় প্যারাগ্রাফ লিখেছে সিলিকনকে নিয়ে। আমার মনে হলো যে আমার কি কখনো সে যোগ্যতা হবে এরকম কিছু লেখার, আমি কি কখনো পারবো এরকম জায়গায় দাঁড়াতে? বাট 4 years have passed
by God's grace, I made it to AMCC, Army Medical College, Chittagong. আমারও প্যারাগ্রাফ আসলো, আমারও ছবি লিফলেট আসলো, এবং আমি আরেকটা ওরিয়েন্টেশনে জুনিয়রদের সামনে কথা বলছি। So my journey with Silicon has come a full circle right now. So ভালো ভালো কথা তো নিব্রাস ভাই, মৃদুলা আপু বলে দিল, সেলিব্রিটি মানুষজন কথা বললো। আমি সবাই খেয়াল করবে যে আমি কিন্তু স্যার বলছি না, আমরা সবাই মাহিদ ভাই, মেফতা ভাই বলছি। ইলিয়াস ভাই অবভিয়াসলি, ভাই আজ কিনা জানি না, বাট ইলিয়াস ভাই আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ, এত প্রিয় যে আমি ওনার মিমিক্রি করতাম ক্লাসে। মাহিদ ভাইয়ের হয়তো মনে আছে আমি সিলিকন ছাড়ার আগে আমাদের যে ফেয়ারওয়েল ছিল ওইখানে সব টিচারদের মিমিক্রি করেছিলাম, ইলিয়াস ভাইয়াটা সবচেয়ে ভালো হয়েছে। আচ্ছা, জোকস অ্যাপার্ট, সো ভাইয়া বলছি কারণ দে আর অ্যাকচুয়ালি আ ফ্যামিলি। মনিটরিং এর কথাটা তো বললাম, মানে সবাই বলেছে আসলেই, কারণ হচ্ছে একটা সেকেন্ড যদি ভাইয়াদের ছাড়া থাকতে পারতাম, সবসময় নয় কল দিয়ে নয় টেক্সট করে, ফেসবুকে অনলাইন হলে মেসেজ দিত, ওই তুই কি করতেছস, পড়তেছস না কেন, এরকম। সো কারণ এটাই দরকার ছিল। ওই ভাইরা যে বলে সারেন্ডার ইয়োর সেলফ, আমি সিলিকনের কাছে সারেন্ডার করা শিখেছি দেখে এখন মেডিকেলে এই হাই প্রেশার যে লোড, যে ওয়ার্ক লোড, এই ওয়ার্ড, এই আইটেম, এই এই প্রেশার গুলো নিতে পারছি, কারণ আই গট অ্যাক্লিমাটাইজড টু দ্য প্রেশার থ্যাঙ্কস টু সিলিকন। এবং দিস ইজ সিলিকন নিয়ে যত বলবো কম বলা হবে। আর একটা ছোট্ট ঘটনা বলবো, মাহিদ ভাইকে নিয়ে শেয়ার করবো, জাস্ট টু এক্সপ্লেইন যে ওরা কি পরিমাণ ইন্সপিরেশনাল এবং মোটিভেশনাল মানুষ। একবার উনি কেমিস্ট্রি পড়াতেন, মাহিদ ভাই এখনো পড়ান। তো মাহিদ ভাই একবার অর্গানিক কেমিস্ট্রি একটা ক্লাসে বললেন যে খুব হার্ড একটা কোয়েশ্চেন করবো, যে পারবি তার জন্য প্রাইজ আছে। তো আমি কোয়েশ্চেনটা পেরেছিলাম, তো মাহিদ ভাই মানিব্যাগ থেকে একটা 10 টাকার নোট বের করেছিল, তো 10 টাকাটা আমাকে দিয়ে বলেছিলেন এটা রাখ। আমি বললাম ভাই কি করছে, কারণ আমি নতুন নতুন সিলিকন এসেছি, আমি তো নার্ভাস, ভাই এটা দিয়ে আমি কি করবো? বলে এটা তোর মেডিকেল লাইফের প্রথম কামাই, তুই যে এটা দিয়ে শুরু করলি তুই আরো অনেক কামাবি, বাট দিস ইজ ইয়োর ফার্স্ট ইনকাম অ্যাজ আ মেডিকেল স্টুডেন্ট। ওই 10 টাকার নোটটা আমি এখনো রেখেছি আমার হোস্টেলে, আমার পড়ার টেবিলে একটা বক্সে করে এনক্লোজ করে রেখেছি। যখনই এভরি টাইম আই ফিল ডাউন, প্রফের আগে, আইটেমের আগে, যখন মনে হয় এই জীবন রেখে কি লাভ, জীবনের অর্থ কি, এই সেই মনে হয়, তখন হচ্ছে 10 টাকার নোটের দিকে আমি তাকাই, যে ভাইয়াকে প্রমিস করেছিলাম যে 10 টাকা দিয়ে শুরু করেছে, কিন্তু আমাকে অনেক বড় ডক্টর হতে হবে, এটার চেয়ে বেশি ইনকাম করতে হবে। সো আর সবাইকে একটা কথাই বলবো, দুইটা কথা বলবো, সেটা হচ্ছে যে অলওয়েজ হ্যাভ ফেথ ইন দ্য অলমাইটি এন্ড হ্যাভ ফেথ ইন ইয়োরসেলফ। আমার মনে আছে আমার যখন পাবলিক মেডিকেল আমি অ্যাডমিশন টেস্ট দিলাম, হলো না, আই ওয়াজ হার্ট ব্রোকেন। হ্যাঁ, যে এতগুলো পাবলিক মেডিকেল কলেজ, এতগুলো স্টুডেন্ট চান্স পেলো, ইংলিশ মিডিয়ামেরও চান্স পেলো, আমার এই ব্যাচমেটরা, আমি কেন পেলাম না? আই থট ইট ওয়াজ দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, বাট I gave up on myself, but my parents did not give up on me. My mentors, Ilyas bhai, Mefta bhai, Mahid bhai, they did not give up on me. তাই আমি গর্ব করে বলতে পারি যে আমি সিলিকনের ফার্স্ট স্টুডেন্ট যে আর্মি মেডিকেল কলেজ চিটাগং এ চান্স পেয়েছে। সো দি অলমাইটি হ্যাড সামথিং বেটার প্ল্যান ফর মি। আর ভাইয়াদের লেকচার বলো, পড়ানো স্টাইল বলো, এই যে ওর স্লাইডের মধ্যে লেখা আছে যে রিডিং রুম কনসেপ্ট, নট দ্য ট্রেডিশনাল ক্লাসরুম কনসেপ্ট। এই আউট অফ দ্য বক্স যে কনসেপ্ট, আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা ভাবনা করার, কারণ এইচএসসি অনেক বড় একটা সিলেবাস, তোমরা অনেক অল্প সময়ে কমপ্লিট করছো, সো ইউ হ্যাভ টু বি ইনোভেটিভ। এই ইনোভেশন, এই ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং, এটা ভাইয়াদের কাছ থেকে পেয়েছি, হুইচ ইজ ওয়াই আমি আউট অফ দ্য বক্স থিঙ্কিং করতে পেরেছি বলে বাংলাদেশের লার্জেস্ট অনলাইন মেন্টাল হেলথ প্ল্যাটফর্মের ফাউন্ডার আমি হতে পেরেছি। সো এটার ক্রেডিটও সিলিকনের কাছে যায়। এবং এন্ডিং এ একটা কথাই বলবো যে মেডিকেল লাইফ ইটস অ্যাবাউট দ্য জার্নি, নট দ্য ডেস্টিনেশন। কারণ মেডিকেলটা হচ্ছে একটা পাইপের মতো, পাইপ দিয়ে যখন ঢুকেছ 6 বছর পরে হোক, 7 বছর পরে হোক, 10 বছর পরে হোক, ডক্টর হয়ে বের হবাই। মেডিকেলে চান্স পেলেই ডক্টর হয়ে সবাই বের হবে, এর ডেস্টিনেশন সবার সেম, বাট জার্নিটা সবার ডিফারেন্ট। আমি 4th ইয়ারে পড়ছি, 3rd প্রফের জন্য ওয়েট করছি, বাট স্টিল ফর মি এভরি ডে ইজ অ্যান অ্যাডভেঞ্চার। সেই যে সিলিকন থেকে অ্যাডভেঞ্চার শুরু হয়েছে, অ্যাডভেঞ্চার এখনো শেষ হয়নি। সো গিভ ইট ইউর অল, হ্যাভ ফেথ ইন ইউর সেলফ, অ্যান্ড হোয়াট এভার ইউ ডু, এনজয় দ্য জার্নি। তোমাদের ভবিষ্যতের জার্নির জন্য অনেক শুভকামনা। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মাহিদ ভাই, মেফতা ভাই, ইলিয়াস ভাই। থ্যাংকস টু সিলিকন
for giving me a second family. Thank you. Thank you. Thank you. You are working great with Aradha Foundation, right? Yes, out of the help. And we closely follow your works. Thank you. Some of our juniors are also working in Aradha Foundation. We encourage them to work here. Very, very warm welcome to Silicon again as a family member. Hope you will keep monitoring and keep inspiring your juniors. Thank you. আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে আমি ইনভাইট করব হচ্ছে আতিককে। আতিক কি আছো লাইনে? আমরা একটু মিলিয়ে জি, আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ আতিক, কেমন আছেন স্যার? come in the floor. We want to see you and we want to listen from something from you. আতিকের একটা বিষয় না বললেই না। আতিকের স্কুল কোনটা ছিল আতিক? ম্যাপিলিস স্যার, অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল না? আতিকের অক্সফোর্ড ছিল। ফাইন। তো আতিকের একটা ব্যাপার হচ্ছে, আতিক হচ্ছে আমাদের ম্যাথ প্রোগ্রামের স্টুডেন্ট ছিল এন্ড আতিক শুরু থেকে বলতো মেডিকেল কোচিং করছে, ম্যাথ প্রোগ্রামও করছে ইউনিভার্সিটির জন্য। কেন জানি ও জিজ্ঞেস করতো যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যদি চান্স পাই ম্যাথে হবে ভাইয়া, ম্যাথে চান্স পাবো। মানে শুরু থেকে আমি শুনতাম যে আতিক ম্যাথ করতো। লাকিলি আতিকের মেডিকেলের রেজাল্টের পরে ঢাকা ইউনিভার্সিটির রেজাল্ট ছিল। ঢাকা ইউনিভার্সিটির রেজাল্টে আতিক ফার্স্টেই তো ম্যাথ পায়নি, ফার্স্টে কিছু হয়েছে, ফার্স্টে সাবজেক্ট চয়েস হয়, অনেকগুলো সাবজেক্ট আপ ডাউন হয়, সবগুলো সাবজেক্ট আপ ডাউন ফার্স্টে পাসও করি নাই। ফার্স্টে একটা রেজাল্ট দিয়েছিল হোয়ার আতিক ওয়াজ নট ইভেন ইন দ্য লিস্ট। এরপরে কয়েকদিন পরে বললো যে আমাদের ক্যালকুলেশনে একটু প্রবলেম ছিল, অনেকের ক্যালকুলেশনে মিস্টেক ছিল। সো সেকেন্ড যে লিস্ট দিল ওইটাতে আতিক আসলো এন্ড অনেক আপস এন্ড ডাউনস এর পরে ফাইনালি আতিক ম্যাথসেই চান্স পেল, রাইট আতিক? জি স্যার। Exactly. So Atik should tell something about Dhaka University preparation. যে মেডিকেল প্রিপারেশনটা নিলে এট এ টাইম ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রিপারেশন কতটুকু হয়ে যায় আর ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রসপেক্ট কেমন আছে, সেম প্রিপারেশন ঢাকা ইউনিভার্সিটি বা আদার ইউনিভার্সিটি প্রসপেক্ট কেমন আছে। You will get 3 or 4 minutes as a whole. I think you can summarize in a short time. থ্যাংক ইউ মাইদা। ফার্স্টে এখানে যারা আমাদের সিনিয়ররা কথা বললো ওরা মোস্টলি মেডিকেল নিয়ে কথা বললো, মেডিকেলে অনেক ভালো ভালো জায়গায় আছে। সো লাকিলি অর আনলাকিলি এটা আমি শিওর বলতে পারবো না, বাট আমি পাবলিক মেডিকেলের জন্য আমার চান্স হয়নি। সো আই গট ইনটু ডিইউ। সো ডিইউতে আমাদের ফার্স্ট এক্সামটা ছিল, আমাদের পাবলিক ইউনিভার্সিটি এক্সামের ফার্স্ট এক্সামটা ডিইউ ছিল। এন্ড ওই মেডিকেলের প্রিপারেশনের সাথে সাথে আই হ্যাড টু প্রিপেয়ার উইথ মানে ম্যাথস নিয়েও প্রিপেয়ার করতে হয়, অ্যাজ মেডিকেলের জন্য উই ডিডন্ট হ্যাভ ম্যাথস। সো আমার একটা এক্সট্রা প্রেশার ছিল। সো ওখানে তো এটা নিয়ে করতে করতে সো ফার্স্ট এক্সামে যখন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য পরীক্ষা দিতে গেলাম তখন আমি মেডিকেলের জন্য মোস্টলি ছিলাম বিকজ মাই ফ্যামিলি সো একটা ডিসিশন আমি নিজে মানে ফ্যামিলি মেম্বারকে বলে যে আমার, সো এরকম জিদ করার পরে আমার প্যারেন্টস বল আচ্ছা ক্লাস সো করতে ইউনিভার্সিটি এই ইউনিটে হবে না বিকজ এক্সামটা অনেক বাজে ছিল ফর মি, যে মানে আই ওয়াজ নট স্যাটিসফাইড উইথ দ্য এক্সাম। তারপর ওইটার একটা ডিমোটিভেশন কাজ করে যে
হ্যালো, আতিক কে আছে? ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে মনে হয়। খুব সম্ভবত ওর হচ্ছে নেট ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম। চলে গিয়েছে, আমাকে টেক্সট করেছে ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে। উই ক্যান সুইচ টু দ্য নেক্সট স্পিকার। আমাদের লাইনে সিনিয়রদের মধ্যে আরো বেশ কয়েকজন আছে। সো ইউ আর এনজয়িং দ্য সেশনস, রাইট? যারা আজকে ওরিয়েন্টেশনে জয়েন করেছো, কারেন্ট স্টুডেন্ট যারা আছো, শুড উই কন্টিনিউ? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, Yes, sir. আরো ভালো ভালো কয়েকটা সারপ্রাইজ ওয়েট করছে তোমাদের জন্য। ভালো ভালো কয়েকজন গেস্ট স্পিকার। Yes, sir. আমরা ইনশাআল্লাহ বাই নেক্সট 10 or 15 মিনিটস এর মধ্যে অনেক কিছু শর্ট করে আনবো। সো তোমরা এখন মিউট করতে পারো। আমরা লাইনে আর কে সিনিয়রদের মধ্যে কে কে আছে? রাকিব আছো? রাকিব কি আছো লাইনে? ফরিদ? হ্যালো ভাইয়া। হ্যাঁ, ফরিদ আছো? জি ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। Our 2019 star, Farid. 2019, it was a great result, and he is the leader. Farid, people wants to see you. Okay, so Farid hope is from everyone Maple is- and he got chance in Dhaka Medical College, the dream campus. তো অনেকেই তোমরা জিজ্ঞেস করো ভাইয়া, অনেকেই মানে আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করার সময় জিজ্ঞেস করো যে ভাই আমি মেডিকেলে চান্স পাওয়ার জন্য কি করতে হবে। এটা না বলে অনেকে বলে যে ভাই আমি ঢাকা মেডিকেলে চান্স পাওয়ার জন্য কি করতে হবে। বেসিক্যালি দে মেন যে মেডিকেলে চান্স পাওয়ার জন্য কি করতে হবে। সো উই অ্যাপ্রিশিয়েট ফরিদ, হি ওয়ার্ক রিয়েলি হার্ড and made it to Dhaka Medical College last year 2019. So I think Farid can guide you for যদি ফরিদের টাইম থাকে এই বছর ফরিদের সাথে অলরেডি কথা হয়েছে, ফরিদ তোমাদের কিছু হয়তো ক্লাস নিবে, বাট আজকে খুব শর্টলি ফরিদ ইনশাআল্লাহ। তোমাদেরকে কিছু গাইডলাইন দিবে। থ্যাংক ইউ ফরিদ। Okay, so first of all, I think আমি একদম ডিরেক্ট ভাইয়া কথা বলবো। হয়তো মানে প্যারেন্টসরা চায় যে কি মেডিকেলে আমার ছেলে বা মেয়ে চান্স পাক। অনেকে আছে যে কি আসলে অন্য কোনো লাইনে যেতে চেয়েছে, বাট আমি যেটা মনে করি যে কি আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল ফার্স্টে, সেটা হচ্ছে আমার নিজের আসলে কোনো ইচ্ছা ছিল না। বাট যখন আমি সিলিকনে আসি, মাহিদ ভাইয়া, ইলাইস ভাইয়া, তারপরে মেফতা ভাইয়া, ওরা আমাকে গাইড করেছে খুব ভালো মতো। ওদের থেকে আমি আসলে ইন্সপায়ার। সো ফার্স্টে আমি চিন্তা করলাম যে কি মেডিকেল তো একটা ভালো ক্যারিয়ার হতেও পারে, কারণ যেহেতু মানে খুব রেসপেক্টেড একটা প্রফেশন অ্যান্ড অবভিয়াসলি আর্নিংও খুব ভালো। সো আমার কাছে মনে হয়েছিল যে কি না, এটা আসলে খুব ভালো একটা প্রফেশন হতে পারে। সো ওইটা থেকে আসলে আমার নিজের থেকে আসলে ইচ্ছা পরে হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি 2-3 মাসের মধ্যে যে কি না আমার আসলে এই দিকেই যাওয়া উচিত। সো বাট এটা মনে হয়েছিল যে কি ইংলিশ মিডিয়াম থেকে তো আসলে ওইরকম চান্স পায় না। সো হোয়াট ক্যান আই ডু ডিফারেন্ট সো দ্যাট আই গেট চান্স। সো দেন আমি মনে করলাম যে কি আসলে আল্লাহ যেটা চাই সেটাই হবে, কিন্তু আমি যদি আমার দিক থেকে যদি আমি হার্ড ওয়ার্ক করি আর যদি আমি এনাফ ডেডিকেটেড থাকি, সো অবভিয়াসলি আই উইল গেট আ গুড রেজাল্ট। সো সেখান থেকে আমি আসলে হার্ড ওয়ার্ক করা স্টার্ট করি। এন্ড আমার হার্ড ওয়ার্কের লেভেলটা এরকম ছিল, আমি একটা জাস্ট ছোট একটা জিনিস বলবো যে কি আমি কি করেছিলাম, মানে কি লেভেলের ডেডিকেশন ছিল আমার। সো ভাইয়া মনে হয় আপনাকে এই জিনিসটা আমি কখনো বলিনি, আমি অ্যাডারেল নেওয়া স্টার্ট করছিলাম। অ্যাডারেল আসলে এডিডির জন্য অনেকে প্রেসক্রাইব করে। সো আই ওয়াজ কমিটেড টু সাচ আ লেভেল। সো আমি মনে করেছি যে কি লাইক দিস ইজ দ্য অনলি থিং আই শুড ডু, অর if I get this chance to become a doctor, then it's gonna like change my future for eternity. So এটার জন্য আসলে আমি অনেক হার্ড ওয়ার্ক করেছি, and obviously the teachers panel here is very good, the mentors here are very caring, or obviously I believe that I'm fully confident they will give you the fullest of their skills, and I hope that you guys will
get a good experience in here in Silicon education. And I dedicated থাকে, then it's obviously possible for anyone to get chance in medical. And আমি আরেকটা জিনিস বলবো, সেটা হচ্ছে আসলে আমরা অনেক সময় ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি পড়তে এতই বিজি হয়ে যাই যে কি আমাদের জেনারেল নলেজ আর ইংলিশটা পড়ার টাইম থাকে না। কিন্তু এই জিনিসটা আসলে মাথায় রাখতে হবে যে অল্প অল্প করে জেনারেল নলেজ এন্ড ইংলিশটা যাতে আমরা এগিয়ে রাখি, তাহলে আমাদের নেক্সট টাইম যে মানে লাস্ট মোমেন্টে যে ওই প্রেশারটা হবে না। কারণ মেইনলি ইমপ্রুভমেন্টটা হয় হচ্ছে আপনার লাস্ট 1 থেকে 2 মান্থের, মানে পরীক্ষার 1 থেকে 2 মান্থ আগে। সো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে। আশা করি যে কি এই বছরে অনেক পোটেনশিয়াল ছেলেপেলে আছে, আশা করি তোমরা অনেকেই চান্স পাবা। এন্ড আই থিংক ইউ গাইস শুড ফোকাস অন, যদি আমরা একটা জিনিসে ফোকাস করি তাহলে প্রবাবিলিটি অনেক ইনক্রিজ করে যায়। অনেকের ইচ্ছে থাকতে পারে ডিউ, কুয়েট, মেডিকেল, বাট একটা জিনিসে যদি ফোকাস করি তখন প্রবাবিলিটিটা অনেক হিউজলি ইনক্রিজ করে যায়। আমি একদম লাস্টে যে আমার ইচ্ছে ছিল আইবিএ তে এক্সাম দিব, বাট একদম লাস্টে যে আমি মনে করছি যে কি আমার হয়তো মেডিকেলে দিলেই ভালো হবে, কারণ আমার গ্রেডস গুলো অনেক ভালো আসতেছে। সো দ্যাটস ইট। বেস্ট অফ লাক all of you guys, and stay safe and stay healthy. Thank you, sir. Thank you for it, for such a inspiration. Basically, you guys don't need to talk a lot. You guys are the inspiration. মানে অনেক কিছু না বললেও চলে, তোমাদের আসলে দেখলেই ওরা বিশ্বাস করে যে yeah, this is possible. So এরকম আরেকজনকে এখন ডাকবো, whose name is iPhone 6s. iPhone 6s নামে এখানে দেয়া, এজন্য I didn't know she is there. She is a lot more senior than Farid. I could give her the floor earlier, but I didn't know the iPhone 6s is Maisha Samiha. Just got to know. So I invite Maisha Samiha in the floor. She came from South Breeze and Maple Leaf and made it to Shahid Sohrawardi Medical College. And not only made it to Shahid Sohrawardi Medical College, chance পাওয়ার পরে professional exam এ হচ্ছে ঢাকা বোর্ডে প্লেস করা স্টুডেন্ট। So I think she is an inspiration for you guys. I would like to invite Maisha Samiha for her talk. Thank you. হ্যালো, আমাকে শোনা যাচ্ছে? আমরা শুনতে পাচ্ছি। আমি তো পাস করে গেছি, এটা তো বললেন না। আচ্ছা, পাস করে গেছে ডক্টর মাইশা সামিহা। হ্যাঁ, ডক্টর মাইশা সামিহা। আচ্ছা, আমি এক্স্যাক্টলি কি বলবো জানি না, বিকজ আমার মানে অন্যান্য তোমাদের যে সিনিয়র ওরা তো অনেক কথাই বলে দিয়েছে, কিন্তু মানে আমি এতটুকুই বলতে চাই, ওরা ম্যাক্সিমাম কথাই বলে দিয়েছে। আমার যেটা বলার সেটা হচ্ছে তোমরা সবাই হয়তো, আমি জানি না, হয়তো তোমরা মনে করো যে মেডিকেল অনেক কঠিন বা অনেক কষ্ট, পড়ালেখা অনেক কঠিন। আমি বলবো যে মেডিকেলের পড়ালেখা অনেক কঠিন না, মেডিকেলের পড়ালেখা ভালো, ইন্টারেস্টিং, বাট সমস্যা যেটা সেটা হচ্ছে কি সিলেবাস অনেক ভাস্ট, অনেক পড়তে হয়। আর আমাদের স্পেশাল ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টদের জন্য উই হ্যাভ দিস অ্যাডভান্টেজ দ্যাট আমাদের ইংলিশটা ভালো, পড়ালেখায় ইংলিশে সব সো ক্যাচ করতে পারি ইজিলি, আর কনসেপ্টটাও ক্লিয়ার। সো পড়ালেখা কঠিন না, অনেক বেশি বড় সিলেবাস, অনেক পড়া লাগে, এজন্য অনেক ধৈর্য লাগে, অনেক পেশেন্স লাগে, হার্ড ওয়ার্ক লাগে, পারসিভারেন্স লাগে, যেটা ফার্স্ট ট্রেনিং তোমরা পাবা সিলিকন থেকে। সিলিকনে তোমাকে কোনো মানে টাইম ওয়েস্ট করারও কোনো টাইম নেই। সিলিকনে স্যাররা অনেক সুন্দর করে গাইডলাইন দিবে তোমাদেরকে কি কি পড়তে হবে না পড়তে হবে। তারপরে প্রত্যেকটা মানে যতটুক স্যাররা পড়তে বলবে অতটুক মাস্ট, মানে তোমাদেরকে সবচেয়ে মানে এটা না পড়লে নাই এটা। সো তোমাদেরকে যেই দিনের মধ্যে যতটুকু শেষ করতে বলা হবে তোমরা ততটুকুর মধ্যে ভাবে শেষ করবে। স্যাররা যেভাবে তোমাদেরকে অ্যাডভাইস দিবে, গাইড করবে, তোমরা ওগুলা যদি ফলো করতে পারো তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমরা সবাই, মানে এটা খুবই পসিবল মেডিকেলে চান্স পাওয়া। মানুষ যে বলে যে ইংলিশ মিডিয়াম থেকে চান্স পায় না, এসব শুনবা না, এসবে কান দিবা না। বিভিন্ন কোচিং করবা, বিভিন্ন জায়গায় মক দিবা, এসবও কান দিবা না। স্যাররা সিলিকনে যতটুকু পড়াবে ততটুকু যদি পড়ো ইনশাআল্লাহ তোমরা ভালো রেজাল্ট করবা। আর সবসময় এটা বিলিভ করবা যে লাস্ট দিন পর্যন্ত, আমার পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত আমি ম্যাক্সিমাম দিব আমার, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট। তারপরে কি রেজাল্ট হবে সেটা আল্লাহ জানে, আল্লাহর উপর। যেটা তোমার জন্য বেস্ট সেটাই তোমার জন্য মানে হবে।
যেখানে তোমার চান্স পাওয়ার সেখানেই পাবে তুমি, কিন্তু লাস্ট মোমেন্ট পর্যন্ত ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড। সো সিলিকন একদম কারেক্ট একটা প্লেস, অ্যাজ আমার জুনিয়ররা যারা ওরা বলেছে, অনেক সুন্দর গাইড করে স্যাররা, অনেক হেল্পফুল। তোমরা যখন চাও তখনই হেল্প পাবা, যে কোনো কোয়েশ্চেন করতে পারবা, আর নেভার ডাউট এনিথিং, স্যাররা যা বলবে সবকিছু ঠিকভাবে করবে ইনশাআল্লাহ। তোমরা ভালো জায়গায় চান্স পাবে, যার যেখানে লেখা আছে কপালে ইনশাআল্লাহ। আর আমার কথা আমি বেশি বাড়াবো না, বোর্ড হয়ে যাচ্ছে তোমরা অনেকক্ষণ ধরে হয়তো। এটাই আর কি, তোমাদের সবাইকে অনেক বেস্ট উইশেস। তোমরা ভালো করে লেখাপড়া করো, ইনশাআল্লাহ সামনে তোমার অনেক ভালো দিন আসতেছে, জাস্ট চান্সটা পেয়ে নাও, তারপরে এনজয় করো। Thank you. হ্যাঁ, এই তো, Thank তেমন you. কিছু বলার নাই। Best wishes for you also to start your medical career. She just completed her MBBS. She is from 2014 batch and completed her MBBS and waiting to start her internship. Thank you, Maisha. We hope you can You forget to more again and you again. forget to give the main important information. Okay, what is that? I guess she's the first mother of silicon education. Mother of with a cute baby. Okay. Can we see the baby? Wow. Congratulations. So this is another achievement by a silicon student. Okay. Thanks for coming. Sky high achievement. Okay, thank you for coming. Best wishes for your baby. Okay, so we have very few lecture. Rakib ki acho line? Rakib? Siratal Rakib? Rakib unmute করেছে, but we cannot yet. Rakib? Okay. Hello. Hi, Rakib. Hello. Yes, sir. Okay. So Rakib is from Scholastic and now currently studying Sir Salim Mullah Medical College, dental unit. I wish we could see Rakib and Yes, sir. Rakib guide you very shortly. Rakib, can you talk? Yes. Okay. 1 second, sir. জি স্যার, আমি এখনই অন করছি স্যার। স্যার আনফরচুনেটলি আমার ক্যামেরাটা কাজ করছে না স্যার। No problem. You can talk. We can hear you. All right. So hello guys. First of all, I'd like to welcome you all to the Silicon family. My name is Ghazi Siratul Rakib and I was a student of I think সবাই আমার আগে সবকিছু বলেই ফেলেছে, but just I'll keep this as short as possible. The one thing that I want to tell everyone is that you will pretty much have to give up on your social lives before the medical exams, and you need to be very determined. Unfortunately, I don't know unfortunately or fortunately, so my mom and dad are both dentists, so they wanted me to be a doctor, but honestly speaking, when I was young, I always saw them at our clinic and I wanted to be a dentist. So initially I got into Silicon to study for medical, but I don't know if this was something by God, but I missed getting into a public medical college by I think 2 or 3 marks. So my mom was very devastated, so was I actually. But for some reason, during the dental exams, I managed to place in the public merit list. And so I got into dentistry. And this was actually my dream, so I'm very happy. And I think a lot of people here think that, a lot of people have come here because of their mom or dad's pressure. And this is one thing that I really learned through my journey through Silicon, is that you need to be honest with yourself. If medical or dentistry, or like one of my friends, Atik, who got into maths in DU,
it depends on what you want to do. So even before you step foot in Silicon, you'll have to be very determined as to what you want to be. Do you want to be a doctor? Do you want to be a dentist, a mathematician, a chemist? So that's basically what I want to say. And that was my takeaway from Silicon. And another thing is that I think Silicon is like the only option forward now. And honestly speaking, I don't think I would have gotten through the medical exam process if it wasn't for them. So once again, a big thank you to Mahit Bhaiya, Ilyas Bhaiya, and Mehtab Bhaiya for all their support through my journey. So I think I'll end my small speech on that. Thank you. Just very short and concrete. Good guideline. Basically, সবাই মোটামুটি একই কথা বলছে যে আমাদের তিনজন মেন্টর যা বলে তাই শুনতে হবে, আমরা মার দিলে মার সহ্য করতে হবে, বকাঝকা করলে সেটা সহ্য করতে হবে। I don't know your guardians or your parents are listening to us or not. Some guardians surely beside your computer or your laptop, they are also listening us. Usually আমরা ওরিয়েন্টেশন হচ্ছে গার্জিয়ানদের নিয়েও একটা প্রোগ্রাম করি, বাট আনফরচুনেটলি আমরা সেটা করতে পারিনি যেহেতু হোম প্রোগ্রাম। অনেক গার্জিয়ানই আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করেছে আমরা থাকতে পারবো কিনা। সো অ্যাজ ইটস এ হোম অনলাইন প্রোগ্রাম, উই এনকারেজ দেম, নো প্রবলেম ইট ইজ। সো গার্জিয়ানরা যেহেতু শুনছে যে ইউজুয়ালি আমরা অলরেডি অনেক স্ট্রিক্টনেস শো করি, বাট ইন দিস কোচিং আমরা যেটা মেনটেন করার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে এ ফ্রেন্ডলি সিচুয়েশন, যাতে তোমার কথাগুলো তোমরা বলতে পারো। We started from 12 years back with only 5 English medium students, and even we didn't know what is O levels and what is A levels. We were from national curriculum, and we had to go through Edexcel syllabus, Cambridge syllabus, also Indian board and Pakistan board, because we get some students from Indian board, Pakistan board, Edexcel and Cambridge. So this is not that much easy journey for us যে কেন ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টরা চান্স পায় না। ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টরা যদি মেটেরিয়ালস দেয়া হচ্ছে এরপরেও চান্স পাচ্ছে না, নাকি ওরা মেটেরিয়ালসে ল্যাকিং। আমরা যেটা করেছি, আমরা এডেক্সেল আর কেমব্রিজ স্টুডেন্টদের সিলেবাসটা এন্ড ন্যাশনাল কারিকুলামের সিলেবাসটা কম্পেয়ার করার চেষ্টা করেছি, এন্ড উই পার্সোনালি মেড সাম পয়েন্টস। আমরা ওই হোলগুলো বের করার চেষ্টা করেছি ফর লাস্ট 12 ইয়ার্স, যে এই জায়গাগুলোতে কিভাবে আমরা ইনপুট দিতে পারি, যে জায়গাগুলোতে হচ্ছে আমাদের ক্রাইসিস আছে, যে জায়গাগুলোতে হচ্ছে তোমরা ও লেভেল সি লেভেলসে পড়ে আসোনি কিন্তু ন্যাশনাল কারিকুলামে এসে দেখছো। আমরা দেখেছি যে there are around 70% topics which are very similar with national curriculum and international. Mike sir, are you there? আমি আছি। Okay. So যেটা বলছিলাম যে there are only 30% topics which is not similar with Edexcel, Cambridge syllabus and national curriculum. এই 30% জায়গায় আমরা লাস্ট 12 ইয়ার্স ধরে কাজ করার চেষ্টা করছি, and this is our unique character, যে আমরা এখানে only English medium student there, and this is the only venture in this country, not only in this country, whole universe, যারা শুধুমাত্র ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টদের নিয়ে কাজ করে। আমাদের বাঙালি মিডিয়ামে কোনো ব্যাচই নেই, and from very first we try to maintain this. We try to give you a environment যেখানে হচ্ছে তোমরা একদম তোমাদের প্রবলেমগুলো বলতে পারো, আমরা তোমাদের প্রবলেমগুলো শোনার চেষ্টা করি এন্ড সলভ করার চেষ্টা করি। আমরা ওই 30% হোল বের করার চেষ্টা করেছি, এবং ওই জায়গাগুলোর সাথে ন্যাশনাল কারিকুলামের একটা ব্রিজিং করার চেষ্টা করেছি। আমাদের ক্লাসের মেইন ফোকাস থাকে ওই 30% জায়গা, বাকি 70% জায়গা বেসিক্যালি আমরা জাস্ট তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন অ্যানসারিং গুলো ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। সো হোপফুলি তোমরা যদি থ্রু আউট দ্য টাইম যদি তোমরা আমাদের সাথে থাকো, চলতে পারো, আশা করা যায় যে তোমরা এখান থেকে একটা বেটার কিছু বের করে আনতে পারবে। সো আমাদের মোটামুটি স্পিকার যারা আছে তাদের কথা অলমোস্ট শেষ, একজন শুধু বাকি আছে। I was not thinking I will give him floor. সাদ কি আছো? জি স্যার। ওকে, সাদের অলরেডি তোমরা যারা লাস্ট মান্থ অথবা ফেব্রুয়ারি থেকে ক্লাস করছো, তোমরা অলরেডি সাদের ক্লাস পাচ্ছ। এই জন্য আমি একদম সাদকে লাস্টে রেখেছি, যে যদি টাইম থাকে তাহলে সাদ একটু হাই হ্যালো দেবে, কারণ সাদ তোমাদের ফিজিক্স ক্লাস যেহেতু ইলিয়াস স্যার সাদ মিলে নেয়, ইলিয়াস স্যারের টাইম কম থাকে দেখে সাদ অনেকগুলো ক্লাস নিচ্ছে। সো আই থিঙ্ক সাদের ডিটেলস ক্লাস বা আমাদের ডিটেলস আজকে আমরা এক্স স্টুডেন্ট যারা তাদেরকে ফ্লোর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আমি, মেফতা, সাদ, আমরা তো ক্লাসে অনেক কথা বলবো।
সাদ শুধু 1 মিনিটে একটু সাদকে বলবো যে কিছু বলার জন্য, বাট বিফোর দ্যাট আই উড লাইক টু ইন্ট্রোডিউস সাদ। সাদ। সাদের একটা স্পেশাল ক্যারেক্টার, শুনতে পাচ্ছ আমাকে সাদ? জি স্যার। ওকে, সাদের একটা স্পেশাল পরিচয় না দিলেই না। সাদ হচ্ছে ফার্স্টে চিটাগং মেডিকেলে চান্স পেয়েছে, তারপরে রংপুর মেডিকেল কলেজে হচ্ছে মাইগ্রেট করে এসছে। বাট সাদ মোটামুটি যত জায়গায় পরীক্ষা দিয়েছে কোনো জায়গায় চান্স না পেয়ে থাকেনি আর কি। মেডিকেলে দিয়েছে, চান্স পেয়েছে, তারপরে ঢাকা ইউনিভার্সিটি এই ইউনিটে দিয়েছে, চান্স পেয়েছে, ডি ইউনিটে দিয়েছে, চান্স পেয়েছে, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি বায়ো ফ্যাকাল্টিতে দিয়েছে, চান্স পেয়েছে। মানে ব্যাপারটা এমন হয়ে গিয়েছে যে অ্যাডমিশন টেস্ট যদি সাদ দেয় তাহলে সাদ অ্যাডমিশন টেস্টে চান্স পাবেই, এটা হচ্ছে ড্যাম শিওর, এটাতে কোনো কনফিউশন নেই। এই সিচুয়েশনে শেষমেশ আমরাই সাদকে মানা করেছি যে তোমার আর বাবা পরীক্ষা দেওয়ার দরকার নেই, তুমি অনেক পরীক্ষা দিয়েছো, অনেক জায়গায় চান্স পেয়েছো, আর সিট নষ্ট করার দরকার নেই। তো এরপরে হচ্ছে সাদ মেড ইট ক্লোজার, এরপরে সাদ পরীক্ষা দেয়নি। সো he is a true genius. I think he is really a true genius and he gives his best effort. I saw very few students who give such effort. তো সাদ যদি 1 মিনিট বা 2 মিনিটে যদি ফাইনাল কিছু টক বলো তাহলে আমরা একদম ক্লোজিং এ চলে যাব। এরপরে যদি কারো একটা দুইটা কোশ্চেন থাকে আমরা করব, আদারওয়াইজ উই উইল ক্লোজ দ্য সেশন। সাদ 1 মিনিট বা 2 মিনিট তোমার জন্য সময়। ওকে জি স্যার। হ্যালো স্যার, কি দেখতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে অনেকদিন পর সবার সাথে দেখা হইলো, মাইক স্যার, মিফতা স্যার, তারপরে আবার আমাদের ফ্রেন্ড ফরিদ, রাকিব, আতিক, তারপরে বড় ভাইয়া নিবরাজ ভাইয়া, মাইশা আপু, তো অনেকদিন পর সবার সাথে দেখা হইলো। তো ফার্স্ট অফ অল আমি বলতে চাচ্ছি যে ওয়েলকাম টু দ্য সিলিকন ফ্যামিলি, সবাইকে ওয়েলকাম করতেছি। আমি তোমাদের ফিজিক্স ক্লাস নিচ্ছি, তো তোমরা আমাকে, আমি তো হয়তো শুনতে পারবা, তো তুমি ক্লাসে আমাকে ডিটেলস অনেক কিছু তোমরা চাইলে তোমরা যে কোনো প্রবলেম আমাকে আস্ক করতে পারো। আমি তোমাদেরকে জাস্ট এটাই বলতে চাই যে সিলিকনে আসাটা লাইফে আমার সব থেকে ওয়াইল্ড ডিসিশন ছিল, কারণ আমি আসছি হচ্ছে রংপুর থেকে, সো ইটস লাইক 300 to 400 কিলোমিটার অ্যাওয়ে ফ্রম ঢাকা। তো আমার আমার ডিভিশনে আজ পর্যন্ত ইংলিশ মিডিয়ামের কোনো স্টুডেন্ট মেডিকেলে চান্স পাইনি। তো আমি জানতাম না আসলে কি করতে হবে, কিন্তু ছোটবেলা থেকে আমার বাবা মা আমাকে খালি বলতো যে তোমাকে ডাক্তার হইতে হবে। আমার 14 গোষ্ঠীতে কোনো ডাক্তার নেই, আমাকে ডাক্তার হইতেই হবে। আমাকে বলতো যে সবসময় ডাক্তার হইতে হবে, কিন্তু আমি যেহেতু ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ছিলাম তো আমি আসলে জানতাম না আমি কি হইতে হবে, মানে কি করবো। তো আমি অনেক খোঁজার পর আমার ফ্রেন্ড ছিল, তারা আমাকে খোঁজ দিতে সিলিকনে। তো বিং ইনটু সিলিকন ওয়াজ দ্য গ্রেটেস্ট থিং দ্যাট হ্যাপেন্ড টু মি এন্ড আইল অলওয়েজ বি ইনডেটেড টু দেম। এন্ড সব থেকে বড় কথা হচ্ছে যে নেভার লুজ হোপ ইন আল্লাহ, নেভার লুজ হোপ ইন আল্লাহ। তোমরা যদি অন্য রিলিজিয়নের হয়ে থাকো, তোমার যদি ক্রিয়েটার উপরে কখনো লুজ করবা না হোক, আর নিজের উপর 100% কনফিডেন্স রাখবা। তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবা যে মেডিকেল এক্সামে সবাই দিচ্ছে, বাংলা মিডিয়াম দিচ্ছে, ইংলিশ ভার্সন দিচ্ছে, মিডিয়াম দিচ্ছে, বাট তোমরাও দিচ্ছ। সো এমন না যে তোমরা ওদের থেকে অনেক পিছায় আছো, জাস্ট সিলেবাসের কিছু ভ্যারিয়েন্ট আছে, তো সেটা ইনশাআল্লাহ সিলিকনে পুরোপুরি ভাবে কভার করা হয়। আর সব থেকে বড় জিনিস হচ্ছে যে নেভার লিসেন টু নেগেটিভ থিংস। অনেকে অনেক কথা বলবে, ইংলিশ মিডিয়াম থেকে তো আসা পসিবল না, বাট ইউ হ্যাভ দ্য এক্সাম্পলস, you have seen Dhaka Medical College, you have seen Army Medical, Sorowati Medical, you have seen everywhere. সো সবথেকে বড় কথা হচ্ছে নেভার বি ডিজার্টেড, সব সময় মোরাল বুস্টেড রাখবা। যে কিছু হয়ে যায় তোমাদের যে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে তোমাদের যে নোটগুলো দেওয়া হচ্ছে বা তোমাদেরকে যে গাইডলাইন গুলো দেওয়া হচ্ছে এগুলো সবসময় স্টিক অন করবা। এবং সবথেকে বড় কথা হচ্ছে মেডিকেল এক্সাম বলো বা যে কোনো এক্সাম বলো, এগুলো কিন্তু 1 আওয়ারের এক্সাম। তো ওই 1 আওয়ার যদি আল্লাহ তোমার উপর রহমত করে তোমাকে কেউ আটকাইতে পারবে। সো till the moment of your result, till the moment of your exam, don't ever lose hope. Just be a hard worker, just be a hard worker, pray to Allah, be nice to everyone. Silicon e tomra onek sundor ekta family paba, friend paba, notun notun friend paba. I still have so many friends from Silicon, I still have contact with all of them. So tomra ekta family paba, tomra sir derke paba, so sob kichu mile tomra just নিজেকে তোমরা প্রিপেয়ার করো ইনশাআল্লাহ। মনে রাখবা যে Allah does the best and he knows what is best for you. So thank you, welcome to Silicon family, and I hope the session ends here for me. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you. So we are done with our guests. It was a very good session.
we took some time, but I think it was very helpful for you. আসলে এত স্টারকে একসাথে পাওয়া যায় না। We are very lucky. I think আমাদের আজ পর্যন্ত যতগুলো অফলাইন প্রোগ্রাম ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম হয়েছে, আজকের মতো এত গেস্ট আমরা একসাথে কোনোদিনই পাইনি, এত ইন্সপিরেশন আমরা একসাথে কোনোদিনই পাইনি। I hope this will encourage you and this will inspire you to make believe you যে আসলেই সম্ভব। তোমরা অনেকেই তোমাদের আশপাশ থেকে অনেকেই অনেক রকম কথা বলবে, অনেকেই বলবে এটা আসলে সম্ভব না, দিস ইজ জাস্ট এ মিথ, দিস ইজ জাস্ট এ ড্রিম। ইংলিশ মিডিয়ামে বাচ্চাকে পড়াইছেন, জীবনে কি ভুল করেছেন। আশেপাশে অনেক স্টার জলসা আন্টিরা এসে তোমাদেরকে এরকম কথা বলবে। ডোন্ট জাস্ট লিসেন দিস, জাস্ট ডোন্ট জাস্ট লিসেন দিস। এখানে জাস্ট আমরা 10 জনকে এনেছি। তোমরা আমাদের প্রসপেক্টাস দেখতে পারো, আমাদের ওয়েবসাইট দেখতে পারো। দিস ইজ নট এ মার্কেটিং ফর এ কোচিং। আমরা হয়তো ইনস্টিটিউশন, আমরা একটা সার্টেন টাইম পরে হয়তো আমরা ইনস্টিটিউশন রাখতে পারবো কি পারবো না, উই ডোন্ট নো। উই জাস্ট ওয়ান্ট টু মেক এ ইনহেরিটেন্স, যে একটার পর এক বছরের পর এক বছর এভাবে চান্স পেতে থাকবে। আমরা ওই ট্রেন্ডটা স্টার্ট করার চেষ্টা করেছি এবং আমরা ধরে রাখতে পেরেছি। দেয়ার আর মোর দ্যান হান্ড্রেডস অফ স্টুডেন্টস হু আর কারেন্টলি ইন পাবলিক মেডিকেল কলেজ ফর লাস্ট ফিউ ইয়ার্স। এই ইংলিশ মিডিয়াম থেকে আগে 5 বছরে 2 বছর 3 বছরে একজন চান্স পেত কোনো একটা পাবলিক মেডিকেল কলেজে। সেখানে গত বছর আমাদের ঢাকা মেডিকেলে পেয়েছে, চিটাগং মেডিকেল কলেজে পেয়েছে, সলিমান মেডিকেল কলেজ ডেন্টাল ইউনিটে পেয়েছে, সিরাজগঞ্জ মেডিকেল কলেজে পেয়েছে, আর্ম ফোর্সেস মেডিকেল কলেজে পেয়েছে। একসাথে এত বছর, মানে 5 বছরের রেজাল্ট এখন 1 বছরে হয় ইংলিশ মিডিয়াম স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে, জাস্ট বিকজ দ্য মেটেরিয়ালস। এই জায়গাটাতে তোমাদের একটা বড় ল্যাকিংস ছিল, জাস্ট বিকজ গাইডলাইন। এই জায়গাটাতে তোমাদের একটা বড় ল্যাকিংস ছিল। তোমরা যেখানেই যেতে, একটা অন্য একটা বাংলা কোচিং এ অথবা একটা বাংলা ভার্সনের কোচিং এ যেতে, তোমাদের প্রথম তোমাদেরকে রিসেপশন থেকেই বলতো যে কি দরকার ছিল এত কষ্ট করে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ার জন্য। তোমরা আমাদের এখানে ইংলিশ ভার্সনের ব্যাচ আছে অথবা বাংলা ব্যাচ আছে, তোমরা এখানে they will demotivate you from very first day, and in every class you will see some alien around you who will mock you, who will who will talk with you in a way just you are an alien. So আমরা ওই জায়গাটা থেকে তোমাদেরকে একটা স্পেস দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে নো, যদি তোমাদেরকে তোমাদের স্পেস দেওয়া হয়, তোমাদেরকে তোমাদের একটা এনভায়রনমেন্ট দেওয়া হয়, you can make a result which your seniors have proved already. So I think যে তোমাদের অনেকের অনেক কোয়েশ্চেন ছিল, বাট ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেন অলরেডি সলভ। এরপরে আমি খুব টু দ্য পয়েন্টে যদি একটা দুইটা কোয়েশ্চেন কারো থাকে তাহলে ইউ ক্যান আস্ক, আমরা একটা দুইটা কোয়েশ্চেন নিব। আর বাকি যদি তোমাদের অন্য কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, আমরা সেটা ক্লাসে, আমাদের পরশুদিন থেকে ক্লাস শুরু হবে, থার্সডেতে আমাদের ফার্স্ট ক্লাস বায়ো ক্লাস। তোমরা ক্লাসে আমাদেরকে রেগুলার পাবে। আমাদের ক্লাসে একটা সেশনে আমরা প্রতি ক্লাসে আমরা 2 মিনিট 5 মিনিট আমরা রাখি হচ্ছে তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার থাকলে ওইখানেও তোমরা করতে পারো। যদি আজকে একদম আজকে এই কোয়েশ্চেনটা না করলে তোমার আগামী ক্লাসের আগে ঘুমই হবে না, এরকম যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে ইউ ক্যান আস্ক। আদারওয়াইজ উই উইল কনক্লুড in a way within 2 or 3 minutes. Anyone have any question? You can raise your hand. Okay, I think most of the question is already solved. Mostly English medium স্টুডেন্টরা যেটা কোয়েশ্চেন করে সেটা হচ্ছে যে ভাই আসলে কি চান্স পাওয়া সম্ভব, আসলে কি চান্স পাওয়া যায়। তো যেহেতু এই কোয়েশ্চেনটা অলরেডি সলভ হয়ে গিয়েছে, অনেকেই আসছে, এই জন্য আসলে এই কোয়েশ্চেনটা কেউ করছে না, এটা একটা কমন কোয়েশ্চেন ছিল। একজন টেক্সট করেছো যে ডু উই নিড দ্য বুকস অন দ্য বুক লিস্ট। ইয়া, তোমরা বুক লিস্ট যেটা পেয়েছো ওই বুক লিস্টের বইগুলো নেওয়া লাগবে। আমরা ক্লিয়ার কাট বলি যে টেক্সট বই ছাড়া প্রিপারেশন হয় না, টেক্সট বই ছাড়া কখনোই প্রিপারেশন কমপ্লিট হয় না। তুমি যদি টার্গেট করো যে তুমি কোনো রকমে একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ যে কোনো একটাতে হলেই হবে, তুমি কলাপাতা মেডিকেল কলেজ তোমার বাড়ির পাশে, তোমার নামে মেডিকেল কলেজ, তোমার বাবার দেয়া মেডিকেল কলেজ, এরকম একটা মেডিকেল কলেজে কোনো রকমের চান্স পেতে চাও, তাহলে ইউ ক্যান গো উইদাউট বুকস, যে জাস্ট আমরা ক্লাসে যা পড়াই ওটুকু পড়লেই হবে। বাট যদি তুমি মনে করো যে তুমি শিওরলি পাবলিক মেডিকেল কলেজের জন্য এফোর্ট দিবে, তাহলে অবশ্যই তোমার বই লাগবে। বাট তোমার টাইম আছে, তোমাদের এখন পর্যন্ত টাইম আছে,
এনাফ টাইম আছে। আমরা তোমাদেরকে যে নোটগুলো দিয়েছি, তোমাদেরকে আমরা অলরেডি পিডিএফ এ অনেকগুলো নোট দিয়েছি, আর নেক্সট ক্লাসের আগে তোমরা সবগুলো ফুল সেট নোট পেয়ে যাবে। আর এই মাসে আমরা চেষ্টা করছি আমাদের নোটগুলো, আমরা যদিও বলেছি আমরা এই বছর প্রিন্টিং এ যেতে পারছি না, এরপরও আমরা চেষ্টা করছি যে আমরা প্রিন্টিং এ যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা কিছু প্রিন্ট করে আমরা তোমাদের ঢাকায় যারা আছে অথবা দেশে যারা আছে তাদেরকে অন্তত আমরা চেষ্টা করব যে নোটগুলো হার্ড কপি পৌঁছে দেওয়ার জন্য। আর যারা দেশের বাইরে আছে তোমরা প্রিন্ট করে নিতে হবে, দেয়ার ইজ নো অল্টারনেটিভ। সো নোটগুলো যদি তুমি থরলি পড়ো, তোমার 80 to 90% প্রিপারেশন কমপ্লিট হয়ে যাবে। বাট বাকি যে 10 to 20% তোমার বাকি ল্যাকিংস থাকবে, ওইটার জন্য ইউ নিড এ টেক্সট বুক। এই টেক্সট বুকটা তুমি চাইলে বাজার থেকে কিনতে পারো। এখনো অনেক জায়গায় হচ্ছে সবগুলো ওপেন হয়নি, নীলক্ষেত অলমোস্ট সব ওপেন হয়েছে। তো চাইলে তুমি কাউকে, ঢাকায় যারা আছে তারা চাইলে কাউকে পাঠিয়ে বইগুলো কালেক্ট করতে পারো। যে বুক লিস্ট দিয়েছে এই বুক লিস্টে বইগুলো কিনে রাখতে পারো। বাট আপাতত তোমরা বইগুলো স্টার্ট করো হচ্ছে নোট দিয়ে। মানে বইটা হচ্ছে তোমার সাপোর্টিভ। তুমি এখন পাচ্ছ না, তুমি 1 মাস পরে পাচ্ছ যে চ্যাপ্টার গুলো, বা 2 মাস পরে পাচ্ছ যে চ্যাপ্টার গুলো তুমি নোট থেকে তুমি 90%ই পড়ে ফেলছো। বইটা কখন লাগে? যখন তুমি নোটে একটা পয়েন্টস পড়ছো বা একটা টপিকস পড়ছো, তুমি হয়তো নোটে একটু কনসাইজ করে দিয়েছে, এটা কমপ্লিটলি তুমি বুঝতে পারছো না, ওইটা রেফারেন্সের জন্য তোমার টেক্সট বই লাগবে। বাট কোয়েশ্চেন অলমোস্ট ম্যাক্সিমাম কোয়েশ্চেনই আমাদের নোট থেকে আসে। আমরা নোটটা ওইভাবেই রেডি করেছি। ইভেন বাংলা মিডিয়ামের বইতে যেটা বলা হয় যে অনেক এক্সট্রা ইনফরমেশন আছে, আমাদের মেন্টররা বাংলা মিডিয়ামের বাংলা বইগুলো থেকে কোয়েশ্চেন ইনফরমেশন গুলো ট্রান্সলেট করে আমাদের নোটে দিয়ে দিয়েছে। সো তোমাদের 3-5টা রাইটারের বাংলা বইও পড়তে হবে না, বাংলা বই তো তোমাদের পড়তেই হবে না। ওই কাজটাই আমরা বছরের পর বছর ধরে করছি। তোমাদের ইংলিশ যে নোট দিচ্ছি সেই নোট পড়বে, এবং যে বইগুলো তোমাদের কিনতে বলছি সেটাও কিন্তু ইংলিশ ভার্সনের বই, নট বেঙ্গালি বুকস। সো যদি বই এখন রিচেবল না হয় তাহলে কয়েকদিন পরে কিনো, আপাতত নোটটা থরলি করো। হোপফুলি নোটটা থরলি করলে এরপরে তুমি যখন বইটা হাতে পাবে তখন উইদিন ফিউ উইকস এর মধ্যে ওই রিকভারিটা তুমি করে নিতে পারবে। সো একদম এটা নিয়ে প্যানিক হওয়ার কিছু না যে আমার কাছে এখন বই নাই, আমি কিভাবে প্রিপারেশন নেব। ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস। আরেকজন কোশ্চেন করেছে, হাউ মেনি আওয়ার্স শুড উই স্টাডি ইচ ডে ফর দ্য বেস্ট প্রিপারেশন? দিস ইজ ভেরি ডিপেন্ডেবল। কেউ 14 ঘন্টা পরেও কিছু করতে পারে না, কেউ 5 ঘন্টা পরেও করতে পারে। তবে তোমাদেরকে আমরা একটা স্টাডি রিপোর্ট দিয়েছি যেটা 2009 থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত তোমাদের যত সিনিয়র আছে সবাই এটা ফলো করে আসছে। ডেইলি 6 আওয়ার 8 আওয়ার্স দিয়ে আমরা স্টার্ট করি, এরপরে এটা যেতে যেতে উইদিন 3 or 4 মান্থস এটা 12 আওয়ার্স 13 আওয়ার্স পর্যন্ত যায়। বাট ফার্স্টে আমরা স্টার্টার দিয়ে স্টার্ট করছি। সো তোমাদের যাদের অনেক পড়ার অভ্যাস নেই, তোমরা যাতে অল্প করে স্টার্ট করতে পারে 5 or 6 আওয়ার্স দিয়ে স্টার্ট করো। এগুলো আমরা নেক্সট ফিউ ক্লাসের মধ্যে এগুলো সব ক্লিয়ার করে দিব। যদি তোমাদের আর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে বলতে পারো অথবা চ্যাটে লিখতে পারো। আমি এখন কনক্লুশন স্পিচের জন্য হচ্ছে মেফতা স্যারকে বলবো উইদিন ভেরি শর্ট স্প্যান অফ টাইম টু গিভ এ কনক্লুশন স্পিচ। আমরা এরপর শেষ করব। থ্যাংক ইউ। Yes, thank you very much, Dr. Mahid, and also thank you the newly admitted students and old students for having so much patience to hear us out. I hope you can keep this patience continue till our journey, till medical college admission test happens. Not our journey ends, because our journey will not end soon. Because you see that those who already left the Silicon, they are still in our family. So once you enter into Silicon, there is no way out, and we tend to make this step happy, but you have to submit yourself to Silicon, and I think we can hope great things from you. Oh, okay. So from Thursday, we'll start our official classes, and the first class will take place on biology. I guess, I hope you already got your notes. So thank you very much, and best of luck for your journey. Thank you, everyone. থ্যাংক ইউ। তোমরা কি আমরা যে ওপেনিং ডকুমেন্টস যেগুলো পাঠিয়েছি এগুলো তোমরা পেয়েছো কিনা সবাই? আমরা একটা ওপেনিং ডক্সের একটা মেল করেছি, এটা তোমরা পেয়েছো কিনা? জি স্যার। জি স্যার। ওকে, সো আই উড লাইক টু introduce you with this materials. আমি খুব শর্টলি একটু তোমরা যেগুলো পেয়েছো এগুলো একটু বলে দিই তোমরা কি কি পেয়েছো, so that you can relate.
আমরা ওপেনিং ডকে আমরা পাঠিয়েছি হচ্ছে তোমাদেরকে বুক লিস্ট পাঠিয়েছি, এটা তো পেয়েছো রাইট? Yes, sir. ওকে, বুক লিস্টে there are some name of the রাইটারের ক্ষেত্রে খেয়াল করবে যে এক একটা বইয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেকগুলো নাম থাকে, একটা 3 জন রাইটার থাকে, 4 জন রাইটার থাকে, আমরা মিনিমাম একজন রাইটারের নাম দিয়েছি অথবা 2 জন রাইটারের নাম দিয়েছি, ওটা কমন পড়লেই হবে, নট লাইক যে শুধু ওই নামেই হবে। হয়তো প্যানেলের 4 জন রাইটারের মধ্যে আমরা হয়তো 1 জন বা 2 জনের নাম দিয়েছি, ওইটা যদি মিলে যায় তাহলেই তোমরা বইটা কিনতে পারবে। অবশ্যই ইংলিশ ভার্সনের বই কিনবে এবং এডিশনটা অবশ্যই একদম রিসেন্ট হতে হবে, 2019 and 20 এর মধ্যে হবে। তোমাদেরকে তোমার ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিয়ে বই আনার চেষ্টা করো না, অ্যাটলিস্ট নিজে যাওয়ার চেষ্টা করো, নিজে না পারলে অন্তত তোমার গার্জিয়ান কেউ যাতে যায়, কারণ ওরা অনেক সময় হয় কি যে ওল্ড সিলেবাসের বই ধরিয়ে দেয়, হয়তো 2016, 15, 14 সিলেবাসের বই ধরিয়ে দেয়, and every year books are being updated, so at least 2018 এর পরের এডিশনের বই যাতে থাকে। 20 হলে বেস্ট, 20 তে এবছর তো এডিশনের পসিবিলিটি কম, 19 অ্যাট লিস্ট যাতে হয়, 18, 19 এর এডিশন হলে আশা করা যায় মিলবে। ওকে, সো বুক লিস্ট থেকে তোমরা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়ো প্রত্যেকটা 2টা করে বই, 6টা আছে, আর ইংলিশে একটা বই আছে অ্যাপেক্স গাইড, এইটাতে হচ্ছে তোমরা মেডিকেল আর হচ্ছে ইউনিভার্সিটির যে পাস্ট পেপার গুলো আছে ওগুলো সলভ সহ পাবে, আমরা ওইটা থেকেই পড়াই। আর জেনারেল নলেজের জন্য আমরা ইংলিশে একটা নোট দিয়ে দেব, তোমার বাংলা মার্কেট থেকে বাংলা বই আবার কিনতে হবে না, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বা আমার বিশ্ব, তোমার বিশ্ব, এই ধরনের কোনো বিশ্ব কিনতে হবে না, তোমরা জাস্ট নিউজ পেপারটা ফলো করলেই হবে রেগুলার, আর আমরা যে নোট দিব আমাদের ওই নোটটা ইংলিশে দিয়ে দিই, আমরা রিসেন্ট ইনফরমেশন গুলো ট্রান্সলেট করে তোমাদেরকে এক্সামের আগে দিয়ে দিব, সো ডোন্ট ওয়ারি, জাস্ট ফলো আওয়ার নোটস। ওকে, ডেইলি স্টাডি রিপোর্ট একটা পাঠিয়েছি আমরা, এটা হচ্ছে যে ডেইলি তুমি কত ঘন্টা পড়ো এটা তোমার লগ মেইনটেইন করতে হবে, এটা নিয়ে আমরা ক্লাসে ব্রিফিং দেব, প্রত্যেকদিন এটা মেইনটেইন করতে হবে, এবং আমরা উইকলি এবং মান্থলি হচ্ছে রিপোর্টিং নেই যে তোমার ঠিকমতো পড়াটা হচ্ছে কিনা। তারপরে তোমাদেরকে একটা লেকচার স্কেডিউল দেওয়া হয়েছে, লেকচার স্কেডিউলটা হচ্ছে যে লাইক তোমার নেক্সট ক্লাস হচ্ছে C1 ক্লাস অথবা Z1 ক্লাস, Z1 ক্লাসের জন্য দেখবে যে লেকচার স্কেডিউলের মধ্যে কয়েকটা চ্যাপ্টার ফিক্সড করা আছে, আবার জেনারেল নলেজের একটা পোরশন ফিক্সড করা আছে, তোমাদের ওই ক্লাসে ওই পোরশনটুকুই পড়ানো হবে, এন্ড পরের ক্লাসের ফার্স্ট 15 মিনিটসে ওই ক্লাসের উপর একটা মক নেওয়া হবে, 15 মিনিটসের একটা এমসিকিউ মক নেওয়া হবে। সো you have to go through that very chapters within next 2 days, যে ক্লাস হচ্ছে ওই ক্লাসের পরের 2 দিনে এই চ্যাপ্টার গুলো তোমাকে শেষ করতে হবে। এভরি ডে you will have a mock very earlier before the class, আমরা 3টা টাইম দিয়েছি তোমাদেরকে, আমরা হয়তো 15 মিনিটস বা 30 মিনিটস আগে একটা মক করব, স্টার্ট করে দিব, মকটা শেষ হওয়ার পরে তারপরে আমরা ক্লাস নিব। সো লেকচার স্কেডিউল অনুযায়ী হচ্ছে ক্লাসগুলো হবে। আর অনলাইন ক্লাসে ইউজুয়ালি যেটা হয় যে আসলে অফলাইন ক্লাসের মতো অনেক ফাস্ট যাওয়া যায় না, অনলাইন ক্লাসে অনেক সময় দেখা যায় যে একটু স্লো যেতে হয়, তারপর নেটওয়ার্ক ইন্টারাপশন হয়, বারবার বলতে হয়। আমরা এখানে যে লেকচার স্কেডিউলটা দিয়েছি এটা কিন্তু অফলাইন প্ল্যান অনুযায়ী লেকচার স্কেডিউল দেয়া, কোনো কারণে দেখা গেল যে তোমাদের বুঝতে টাইম লাগছে, আমি C1 আজকে 2টা চ্যাপ্টার শেষ করার কথা কিন্তু আমি শেষ করতে পারি না, আমার C1 মক যেটা আমার সেট করা সেটা হচ্ছে C1 এর ওই 2টা চ্যাপ্টারের উপর মকটা ফিক্সড করা, পরদিন তোমার ওই মকটাই হওয়ার কথা, কিন্তু কোনো কারণে যদি দেখা যায় যে তোমাদের C1 এর চ্যাপ্টারগুলোতে এত বেশি কোশ্চেন যে উই কুড নট ফিনিশ, আমাদের হয়তো আনডান কিছু পোরশন থেকে গিয়েছে, আমরা যেটা করব আমরা পরের ক্লাসে C1 এর বাকিটুকু আগে শেষ করব, পরের ক্লাসে এটার উপর কোনো মক হবে না, পরের ক্লাসে আমরা C1টা বাকিটুকু শেষ করব, শেষ করে তারপরে C1 কমপ্লিট হওয়ার পরে এরপরে হচ্ছে আমরা মকে যাব। সো যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা টার্গেট তোমাদের একটা দেয়া হয়েছে, তোমাদের একটা রুটিন দেয়া আছে, রুটিনে দেখবে যে ডেট ওয়াইজ C1, Z1, P1 এই জিনিসগুলো মেনশন করা আছে, বাট দিস ইজ নট দ্য ভেরি সার্টেন যে আমি C1 একদমই শেষ করতে পারবো, এটা শেষ যদি না করতে পারি তাহলে C1 এর ওই মকটা হয়তো 2 দিন পরে হবে, বাট শেষ করার আগ পর্যন্ত কোনো মক হবে না। সো তোমাদের একটা রুটিন দেওয়া হয়েছে, বাট রুটিন যে 100% ফলো হবে এরকম না, রুটিনটা কিছু ফ্লাকচুয়েশন থাকবে ডিপেন্ডিং অন ইউর ডিমান্ড। তোমরা যদি মনে করো যে এই ক্লাসটা একটু লেংদি করার জন্য আবার মানে একটু টাইম নিয়ে করার জন্য 2টা ক্লাস মিলে করার জন্য ওইভাবেই আমরা আগাবো, কোনো সমস্যা নেই, যেহেতু উই হ্যাভ টাইম ইন আওয়ার হ্যান্ড আমরা ওইভাবেই আগাবো যাতে তোমাদের অন্তত বুঝতে কোনো সমস্যা না হয়। এরপরে একটা পেয়েছো তোমরা একটা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন ইনফরমেশন পেয়েছো একটা, ওই ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন আজকে আমি যে পোরশনটুকু বলেছি ওই পোরশনটুকুর যে কথাগুলো এগুলোই হচ্ছে একটু ডিটেলসে আছে, সেখানে মেডিকেল, ঢাকা ইউনিভার্সিটি, IBA, বুয়েট
তারপরে হচ্ছে প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিস, প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউশনের রিকোয়ারমেন্টস কি এবং অ্যাডমিশন টেস্টে কি কি সাবজেক্ট থাকে, মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন কি, আমরা এটার উপর একটা শুধু ইংলিশ মিডিয়ামদের জন্য স্পেশালি একটা বুলেটিন করেছি, সেটাও তোমাদেরকে পাঠিয়েছি। ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন ইনফো নামে একটা মেটেরিয়ালস পাঠিয়েছি, এটাতে পাবে। এন্ড লাস্টলি হচ্ছে যে একটা সার্ভে পাঠিয়েছি, এই সার্ভেটা তোমাদের থেকে আমরা নিয়ে নিই উইদিন 1 উইক, তোমরা এই সার্ভেটা ফিল আপ করে দিও। এটা বেসিক্যালি তোমাদের ক্যারিয়ার প্ল্যানিংটা কেমন হচ্ছে এবং তোমরা কিভাবে ক্যারিয়ার প্ল্যানিংটা একটু ভালো শেপে দিতে পারো, এটার জন্য হচ্ছে সার্ভেটা করা। তোমরা সার্ভেটা বাসায় বসে ফিল আপ করে আমাদের মেইলে পাঠিয়ে দিলে আমরা এটা নিয়ে একটা রিপোর্টিং করি যে তোমাদের আসলে ক্যারিয়ার প্ল্যান কি এবং আমরা কিভাবে তোমাদেরকে হেল্প করতে পারি। সো দিস আর দ্য ওপেনিং ডক্স সবগুলোই বললাম। আর তোমাদের নোটস গুলো আমরা বাই নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ পাঠিয়ে দিব। তোমাদের আপাতত আর কোনো কোয়েশ্চেন আমি নিচ্ছি না। উই উইল টক ইন আওয়ার ক্লাস। তোমাদের থার্সডে তে ইনশাল্লাহ ক্লাস হবে। থার্সডে ক্লাসের আইডি জেনারেট করে আমরা থার্সডের আগে পাঠিয়ে দিব। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ইউর পেশেন্স। আমরা 8টায় স্টার্ট করেছি, দিস ইজ 9:50। ইউ গিভ এ লট অফ টাইম and I think you are benefited by this time. So hopefully we will meet in our next class. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Special thanks to the ex-students who were in our lecture panel, and thanks to the students and Dr. Mefta sir. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Allah Hafiz. Walaikum assalam.